techniques, we added over 110 new languages to Google Translate last year, spoken by 500 million people around the world. That brings our total to 249 languages, including 60 African languages. More to come. Another huge opportunity faces health. Right here in Paris, we are excited to partner with Institute Curie to combine their world-class research with our cutting-edge AI. Our goal is to improve outcomes for women with a number of rare and deadly cancers, including identifying predictive biomarkers for certain uterine cancers or better predicting how breast cancer patients will respond to specific therapies. We are honored to work with the Institute Curie on this. In India and Thailand, we are partnering with local organizations to deliver 6 million AI screenings for diabetic retinopathy, a preventable cause of blindness. And we'll do this at no cost to patients. Beyond health, AI is improving how communities respond to natural disasters. Our AI-powered flood forecasts now cover more than 100 countries and more than 700 million people, giving local communities a 7-day lead time, even in areas where data is scarce. We are also using AI to map the boundaries of large wildfires and get people accurate information in 27 countries around the world. Over the past year, it reached 30 million people and helped people get to safety during the LA wildfires last month. Our new FireSat technology will give us even better tools. Using advanced sensors and high resolution, it can detect a fire as small as 5 by 5 meters, and it's going to be a big game changer for firefighters. In all these examples, I hope you can see the massive potential for AI to benefit people, boost economies, advance science, and address humanity's greatest challenges. But these beneficial outcomes are not automatic or guaranteed. It will take all of us working together on multiple fronts to make it possible. Let me be really prescriptive about how. First, we have to enable an ecosystem of innovators and adopters. I spoke of the growing innovation ecosystem here in France earlier. How do we create more of these pockets in more places? And as Mario Draghi showed in his recent report, Europe's productivity is dependent on using these emerging technologies. And European competitiveness depends on productivity. So driving adoption is key so that the gains happen at scale and across the economy. The second area is infrastructure. We are excited for the path President Trump, President Macron, and other countries are forging here. In CapEx alone, $300 billion is already committed from the major tech companies this year. We announced last week that we expect to invest approximately $75 billion in capital expenditures in 2025. Third, we have to invest in people and prepare them for the workforce ahead. I saw a report from the World Economic Summit this year that estimates that a majority of jobs in Europe will soon be augmented by generative AI, and 7% of the jobs will face automation. The report from the ILO suggests that the augmentation effect will be 6x that of possible substitution. We want to help prepare the future workforce for these realities. Grow with Google has helped train 100 million people globally in digital skills over the last decade. And now our $120 million Global AI Opportunity Fund is focused on making AI education and training available in communities around the world. We'll reach 20,000 people across 24 countries right here in Europe. Fourth, we have to act boldly to advance the most transformative applications of AI and responsibly so that everyone can benefit. That means addressing the technology's limitations, issues with accuracy and factuality, for example, as well as the risk of misapplication and misuse, like the creation of deepfakes. It also presents new complexities. For example, the impact on the future of work, the need for energy, and the digital divide. I think about how fortunate I was to have access to technology, even if it came slowly. Not everyone had the chance. With AI, we have the chance to democratize access from the start, ensure that the digital divide doesn't become an AI divide, and make AI helpful for everyone.
public policy will play an important role in delivering on these 4 areas. Successful policy addresses risks without stemming innovation, progress, and the positive impacts. It draws on existing laws and fills in gaps, rather than creating entirely new laws wholesale. It's aligned across countries. AI can flourish if there is a fragmented regulatory environment with different rules across different countries and regions. And finally, governments need to take a thoughtful, strategic approach to AI. To drive investment in infrastructure, people, and adoption, including by governments themselves. This is an important and historic moment. I think when history looks back, it will see this as the beginning of a golden age of innovation. But these outcomes are not guaranteed. The biggest risk could be missing out. Every generation worries that the new technology will change the lives of the next generation for the worse. Yet, it's almost always the opposite. I grew up doing math using logarithmic tables. I was uncomfortable watching my kids learn math from smartphones. They've turned out just fine. We must not let our own bias for the present get in the way for the future. We have a once-in-a-generation opportunity to improve lives at the scale of AI. Let's do everything to make it possible. To close, we have one more example of how AI is making a difference. Let's roll the video. What do you think? कोण आहे माहिती आहे ना येस त्याचं स्पीच होतं परवाचं स्पीच होतं फ्रान्समध्ये AI समिट झाली मोदी त्यांची पण स्पीच आहे पण मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं की गुगल काय करते किंवा टेक्नॉलॉजीच्या जायंट्स आहेत वर्ल्डमधल्या त्या आता काय करतात AI बाबतीमध्ये त्यांचं काय रिसर्च चालू आहे त्यांचं काय कुठल्या डायरेक्शनने जातात ते तुम्हाला समजणं इम्पॉर्टंट आहे की त्यांची डायरेक्शन काय कारण हे वर्ल्डमधल्या जायंट कंपनी आहेत गुगल असेल किंवा मायक्रोसॉफ्ट असेल ह्या कंपनी जायंटसाठी यांचं डायरेक्शन काय आहे यांच्याकडे खूप मोठे फंड्स असतात इन्व्हेस्टमेंटसाठी तर मग ते गव्हर्नमेंटसोबत काय करतात वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट्स US गव्हर्नमेंट आहे इंडियन गव्हर्नमेंट आहे तर यांचे डायरेक्शन्स काय आहेत याच्यावर बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या जॉब क्रिएशनच्या डिपेंड असतात त्यात तुम्हाला समजण्याची आवश्यक आहे कारण काय डायरेक्शननं चाललंय गव्हर्नमेंट किंवा कुठे अपॉर्च्युनिटी देऊ शकतात आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर इन त्यांनी जसं सांगितलं इन्फ्रास्ट्रक्चर इन AIचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगळं डेव्हलप होतं तर ते पण मला वाटतं फर्स्ट बॅचला मी सांगितलेलं होतं की त्या AI मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हे खूप महत्त्वाचं असतं जसं डिजिटलमध्ये आपण आज म्हटलं की प्रत्येक OFC जी असतं ऑप्टिकल फायबर केबल ती केबल आल्यानंतर आपल्याला हे इंटरनेटचं आज एवढं मोठं जग आपल्याला बघायला मिळतं तर तेचं जाळं निर्माण करण्यासाठी समजा आज जिओ म्हणतो आपण जिओचं इतकं मोठं आज नेटवर्क आहे तर वाय इट इज सो बिकॉज जिओ हॅज इन्व्हेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन दॅट म्हणून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आज डेव्हलप झालेलं दिसते आपल्याला तसंच AIचं पण आहे AIचं इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी आपल्याला मागच्या म्हणजे मला वाटतं 2 महिन्यापूर्वी जे CEO आले होते US मध्ये तर त्या कंपनीचे CEO सुद्धा त्यांनी सांगितलं की AIचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तर रिलायन्स पण डेव्हलप करणार आहे म्हणून काय ह्या कंपन्या काय करतात गव्हर्नमेंट काय करतं एकंदरीत आपल्याला त्याच्यामध्ये पुढे जाऊन अपॉर्च्युनिटी काय आहे आता समजा विदिन 2 इयर्स 1 वर्षाच्या आत तुम्ही बाहेर पडाल तर तुम्हाला परत PG करायचं आहे काय काय त्याच्यावर डिपेंड आहे पण तुम्हाला एक पर्स्पेक्टिव्ह समजून घेणं आवश्यक आहे की AI कुठल्या डायरेक्शनने चाललेलं आहे आणि नेहमी एक सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं आपल्याला ॲज अ तुम्ही जॉब कराल किंवा बिझनेस करायला नको बट महत्त्वाचं हे आहे की त्या ठिकाणी आपल्याला AIचं ॲप्लिकेशन कसं करायचं बघा कुठलीही टेक्नॉलॉजी आपण आधी ना आपण सगळे थोडेसे अनकम्फर्टेबल होतो आपल्याला वाटतं की यार ही गोष्ट आपल्याला खाऊन टाकेल किंवा आपली जॉब्स घेईल वगैरे असं वाटतं आपल्याला पण तसं नाही आहे माझ्या मते ती चुकीची कल्पना आहे आपली सगळ्यात महत्त्वाचं आपण जर हाऊ टू यूज AI बघा आपणच AIला तयार केलेलं आहे फक्त एवढंच आहे की ॲप्लिकेशन ऑफ AIचं ॲप्लिकेशन करून आपण कसं त्याचं युटिलाइज करून वर्क एफिशियंटली कशी करू शकतो म्हणूनच तुम्हाला मी आज त्या गोष्टीकडे जास्त घेऊन जातोय की ॲप्लिकेशन ऑफ AI हे महत्त्वाचं आहे आणि तुम्ही हे शिकायला पाहिजे की ते टूल आहे इट इज अ टूल म्हणजे ते काही माणसाला कॉम्पिटिशन नाही आहे अर्थात ठीक आहे
ज्या माणसांना समजा AI कसं वापरावं हे येत नाही त्यांच्यासाठी चॅलेंज आहे आता, बरोबर. समजा उदाहरणार्थ मागे अशी समिट झाली होती की त्याच्यामध्ये असं होतं की जे कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत, उदाहरणार्थ कॉन्टेंट क्रिएटर आहेत, याच्यापूर्वी काय होतं, गुगलवरचं कॉन्टेंट घ्यायचं किंवा माझं थोडंसं घ्यायचं आणि मी काय करणार की माझं कॉन्टेंट स्वतःचं क्रिएट करणार. असे कॉन्टेंट क्रिएटरनी युट्यूबर्स आहेत, आजचे कॉन्टेंट क्रिएटर्स आहेत, त्यांनी खूप खूप मोठे व्हिडिओज बनवले आणि खूप मोठे ते व्हायरल झाले, ते मोठे युट्यूबर्स पण झाले. पण कॉन्टेंट क्रिएशनचं मोठं चॅलेंज आता हे आहे की ChatGPT आल्यानंतर, ChatGPT येऊन मला वाटतं की 1.5 वर्ष झालं असेल, 1-1.5 वर्ष झालं ChatGPT, तर फोल डायरेक्शन चेंज झाली, पूर्ण हादरून गेले कॉन्टेंट क्रिएटर्स. यार हे जर सगळं सांगत असेल तर आम्ही काय करायचं, बरोबर आहे. सेम थिंग विथ कॉलेजेस अँड, म्हणजे ही जी सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला जे सांगितलं का, इन्फॉर्मेशन एज म्हणतो आपण त्याला, अरे सगळी इन्फॉर्मेशन तर आहे, मग काय करायचं मग, म्हणजे मला जे लागते तर मला सगळं ChatGPT देत असेल तर सगळ्या इन्स्टिट्यूशनचं तर काय करायचं असं म्हटलं, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन तर काय, म्हणजे त्यांना थ्रेट वाटत होते, थ्रेट ॲक्च्युली. म्हणून तर हे सगळं आता AI सगळीकडे चाललं तर मग काय बाबा, काय इम्पॅक्ट होईल त्याचा, म्हणजे कशी जग बदलेल, त्याच्याबद्दल लोकांना क्युरिओसिटी ॲक्च्युली निर्माण झाली. म्हणून AIच्या बाबतीत आपण घाबरून न जाता किंवा काही न करता आपल्याला कसं त्याचं ॲप्लिकेशन करता येईल, हाऊ वी कॅन यूज टू ग्रो अवर बिझनेस और टू डू द जॉब बेटर वे, हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघावं लागणार. तर कॉन्टेंट क्रिएशनच्या संदर्भात मी तुम्हाला सांगतो की कॉन्टेंट क्रिएटरचा मग एक चॅलेंज असं झालं की जर सगळं कॉन्टेंट तेच क्रिएट केलं तर मग मला, आणि असं झालं ॲक्च्युअली. तुम्हाला माइंड व्हॅली माहिती असेल, माइंड व्हॅली ही एक खूप मोठी संस्था आहे US मध्ये. आपला इंडियन ओरिजिनचा CEO आहे त्याचा, विशेन लखियानी म्हणून. माइंड व्हॅली खूप मोठी ऑर्गनायझेशन US मध्ये. तर माइंड व्हॅलीचं असं एकदा हे झालं होतं, म्हणजे कॉन्फरन्स झाली होती, त्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं होतं की जेव्हा मी माइंड व्हॅलीसाठी कॉन्टेंट क्रिएशनसाठी ॲड दिली होती पेपरला, म्हणजे त्यांनी लाईव्ह एक्झाम्पल सांगितलं की कसं AI किंवा ChatGPT चेंज करू शकतो. तर त्यांनी सांगितलं की मला 5 कॉन्टेंट क्रिएटर पाहिजे होते माइंड व्हॅलीसाठी, यूट्यूब म्हणजे व्हिडिओ बनवायला किंवा कॉन्टेंट क्रिएट करायला माइंड व्हॅलीच्या संदर्भात. माइंड व्हॅली म्हणजे ती एक असं आहे की बिझनेस आणि पूर्ण असं आपले जे पर्सनल डेव्हलपमेंट आहे त्याच्यासाठीचे कॉन्टेंट क्रिएशन करतात आणि त्याची खूप मोठी ऑर्गनायझेशन आहे. तर तो इंडियन ओरिजिनचा. तर त्यांनी सांगितलं की तो म्हणतो की इतका एक चॅलेंज होता की आम्हाला 5 कॉन्टेंट क्रिएटर पाहिजे. तर त्याच्या ठिकाणी नंतर त्याच्या लक्षात आलं, तो जेव्हा ChatGPT बघत गेला, मागच्या वर्षीची गोष्ट आहे, तर तो बघत गेला तेव्हा त्याच्या लक्षात आलं इतक्या लोकांची गरज नाही, 5 लोकांची. त्यांनी मग एकच साठी त्यांनी हे केलं, म्हणजे मला एकच पाहिजे कॉन्टेंट. बिकॉज ही इज युझिंग AI आणि त्यांनी कॉन्टेंट किती मिनिटात कॉन्टेंट क्रिएट होतो. तुम्हाला एक पीस ऑफ कॉन्टेंट पाहिजे, किती वेळ, किती मिनिटात देतो, किती सेकंदात देतो, चॅलेंज आहे की नाही. मग 5 कॉन्टेंट क्रिएट, 4 कॉन्टेंट क्रिएटरचा जॉब गेला, बरोबर. पण त्या ठिकाणी जर एक जो माणूस हाऊ टू यूज AI टू क्रिएट द कॉन्टेंट, दॅट ॲस्पेक्टनं जर आला असता, बरोबर की ही, म्हणजे त्याला जर लक्षात आलं की प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग कसं यूज करायचं आणि त्याच्यातून कॉन्टेंट कसं क्रिएट करायचं, ही हॅज टेकन द जॉब. बाकीच्या लोकांचं जॉब त्यांनी घेतलं. तर हे आपल्याला समजायला पाहिजे की हाऊ टू यूज दॅट. म्हणून हे आपल्याला. आणि दुसरी गोष्ट आता इव्हन तुमच्या याच्यामध्ये डेटा, आपण त्याला काय म्हणतो, म्हणजे कोडिंग किंवा प्रोग्रॅमिंगमध्ये. आता कोडिंगमध्ये तेच चॅलेंज आहे की ChatGPT कोडिंग खूप स्ट्रॉंगली करतो. इव्हन कोडिंग आता इतकं हे झालेलं आहे की पूर्वी कोडिंग करण्यासाठी ज्या लोकांना म्हणजे खूप वेळ लागायचा, जी लोक जॉबमध्ये आहेत मोठ्या कंपनी, इन्फोसिस किंवा TCS किंवा ह्याच्या मोठ्या सॉफ्टवेअर कंपनीज आहेत, याच्यामध्ये खूप वेळ कोडिंगमध्ये घ्यायची ती लोक. त्यांना कोडिंग शिकायची, कोडिंग नंतर ती हे करायची, त्याच्यात कोडिंगची लँग्वेजमध्ये एंट्री करायची. पण AI आल्यानंतर, AI म्हणजे स्पेशली ChatGPT आल्यानंतर ही गोष्ट परत चेंज झाली की त्याचा यूज करून, म्हणजे ChatGPTचा, त्यांची स्पीड अगदी खूप, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला 10 लोक लागायची त्या ठिकाणी मला वाटते म्हणजे 3-4 लोकांमध्ये, 2-4 लोकांमध्ये ते काम होऊ लागलं आणि विथ फास्ट स्पीड. त्यामुळे झालं काय की दे स्टार्टेड युझिंग ChatGPT फॉर ह्याच्यासाठी, डेटासाठी. तर ते सुद्धा तुम्हाला म्हणजे हे करावं लागेल कोडिंगमध्ये, तुम्हाला काय करता येईल
ह्या स्किल तुम्हाला बेसिकली तुम्हाला शिकावं लागेल. म्हणजे बेसिकली हेच महत्वाचं आहे की आपल्याला अर्थात स्पीड ऑफ टेक्नॉलॉजी खूप आहे, स्पीड चेंज खूप फास्ट होते माहिती आहे, पण तरी सुद्धा यू हॅव टू मॅच इट. मी तुम्हाला म्हणून सांगितलं की जगातल्या काय पर्स्पेक्टिव्ह याचं तुम्ही थोडंसं नॉलेज ठेवा काय होते जगामध्ये, आणि त्या दृष्टीनं तुम्ही थोडंसं इकडं सरकार पुढे आलं तर चालतंय असं त्यासाठी आपल्याला रस्त्यात बसू नका, थोडंसं काय तर हे तुम्हाला सांगायचं की काय लागलं जगामध्ये वर्ल्डमध्ये कशा पद्धतीने बदल होत आहेत, आणि आपण ॲज अ होल इंडिया इज अन अर्ली अडॅप्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी. आपण अर्ली अडॅप्टर आहोत टेक्नॉलॉजीचे, त्यामुळं टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रामध्ये आपण काम करत असताना इंडिया इज द लीडर. कारण कसं आहे की आपण फुल्ली असोसिएटेड विथ US असतो, आपण चायनापेक्षा US ची जास्त रिलेटेड आहोत, त्यामुळं आपली जी फ्रेंड कंट्री असल्यामुळे आपण जास्त त्यांच्याशी जास्ती असतो, त्यामुळे तिथली टेक्नॉलॉजी जे काही असेल USचे सगळे असं आपण जास्त तिथेच हे करतो. आपण चायनाची टेक्नॉलॉजी शक्यतोवर घेत नाही. वी आर फुल्ली असोसिएटेड म्हणजे हे US. त्यामुळं US मध्ये जे डेव्हलपमेंट्स होतात आणि ते मॅक्झिमम हे ॲप्लिकेशन होतात इंडियामध्ये. कारण भारतामध्ये आपण स्वतः डेव्हलप अजून बऱ्याच गोष्टी काही करत नाही. इव्हन डिजिटायझेशनमध्ये झालं, आपण गुगल असेल, फेसबुक असेल किंवा ह्या ज्या मोठ्या कॉर्पोरेशन्स आहेत, त्या सगळ्या कंपन्या ज्या डेव्हलप झाल्या त्या US मध्ये झाल्या, आणि त्याचं ती टेक्नॉलॉजी आपण इथं वापरली. ॲज अ होल खरं बघितलं तर आपल्या इथं डेव्हलप व्हायला पाहिजे या गोष्टी, की नाही आपण का गुगल एक करू शकत नाही किंवा आपण एखादी का मायक्रोसॉफ्ट करू शकत नाही, हा विषय अर्थात वेगळा आहे. पण म्हणजे आपण त्यांचं टेक्नॉलॉजी ज्या इनोव्हेटिव्ह आहेत तर त्या टेक्नॉलॉजी त्या ठिकाणी ॲडॉप्ट करतो. तर मला वाटते बऱ्यापैकी तुम्हाला पर्स्पेक्टिव्ह चांगला असेल. तर अशा पद्धतीने बेसिकली आपल्याला हे वापरायचे आहे तंत्रज्ञान. आता थोडंसं आपण आज हे बघूया की AI जे आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, त्याचे इंट्रोडक्शन मी तुम्हाला म्हणजे बऱ्यापैकी माहिती आहे हे तुम्हाला AI तुम्हाला, पण व्हॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होल्ड्स फॉर MSME किंवा बिझनेससाठी AIचा काय आपण यूज करू शकतो. आजच्या आपण म्हणजे याच्यामध्ये सेशनमध्ये बेसिकली हे बघणार आहे की एंटरप्रेन्योरशिप जी आहे ती काय आहे, आणि स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI. कारण वी आर द स्टुडंट ऑफ, म्हणजे आपण जे या ठिकाणी हे करतो की आपण AIच्या संदर्भामध्ये बेसिकली म्हणजे चर्चा करतो, बेसिकली करतोय. तुम्ही इकडे या प्लीज, इकडे समोर या, काही अडचण नाही. तुम्ही पण असं थोडेसे इकडे या, नाहीतर आपण क्लासमध्ये घुसूया या ठिकाणी गर्दी होत असेल. थोडंसं समोर या प्लीज, कारण काय होते इकडून येणाऱ्याला मग हे तुम्ही पण असेल फ्रंटला कसं इथंपर्यंत असं काही अडचण नाही, फक्त डोरला काय होते येणाऱ्याला त्रास होतो, डिस्टर्ब होतो. तर आपण हे सुरुवातीला बघू की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे इन द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस काय आपल्याला त्याच्यात चेंज करू शकतो, चेंज होऊ शकतो, त्याबद्दल बेसिकली आपण थोडीशी इन्फॉर्मेशन आजच्या सेशनमध्ये घेणार आहोत. तो फर्स्ट आपण हे सेशन जे आहे ते अर्थात एंटरप्रेन्योरशिपबद्दल मी तुम्हाला नंतर सांगेल की बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप काय आहे, एंटरप्रेन्योरशिप कशी असायला पाहिजे. पण म्हणजे मी प्रॅक्टिकल व्ह्यू याच्यामुळे घेतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये, बिकॉज आपल्याला हँड्स ऑन ट्रेनिंग घ्यायची आहे की हाऊ द प्रॅक्टिकल युसेज ऑफ AI कॅन बी डन, आणि त्याचा आपल्याला जास्त फायदा होणार आहे. कारण जेव्हा कुठलीही कंपनी तुम्हाला एम्प्लॉई करेल ॲज अन एम्प्लॉई, तेव्हा ती ही बघेल की तुम्हाला ते स्किल ॲप्लिकेबल आहे का, ती स्किल तुमच्याकडे आहेत का, की हाऊ टू यूज AI फॉर देअर जॉब. त्या दिवशी जसं सांगितलं तुम्हाला यू शुड बी फिट फॉर द रोल. तर ती गोष्ट नवीन बॅचला माहिती नाही, पण जुन्या बॅचला माहिती आहे की फिट फॉर द रोल काय असतं. तर आपण व्हॉट इज ॲक्च्युली व्हॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स होल्ड्स फॉर AI, आपण हे थोडंसं चॅप्टर याच्यामध्ये बघूया की आता याच्यामध्ये जर बघितलं फॉर MSME AI कॅन बी युज्ड फॉर द पॉवरफुल टूल. पॉवरफुल टूल AI हे होऊ शकतं बिझनेस पर्पजसाठी, बरोबर. तर ते वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये होऊ शकतं, इनोव्हेशन आहेत वेगवेगळे. आत्ता सुद्धा जर बघितलं तर वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये AIचा वापर वेगवेगळ्या पद्धतीने होऊ लागलेला आहे.
इन्क्लुडिंग कुठलीही इंडस्ट्री घ्या तुम्ही. इंडस्ट्री मे बी लाईक ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री असू दे, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री असू दे, आता तर ई व्हेकल्स आलेले आहेत, म्हणजे जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स म्हणतो आपण त्याच्यासाठी, किंवा इवन ॲग्रिकल्चर असू दे, हेल्थकेअर असू दे, या कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये AI इज बीइंग युज्ड फॉर याच्यामध्ये. आता ही फर्स्ट आहे की किसान हब नावाची एक ॲप्लिकेशन आहे AIचं. किसान हब नावाचं ॲक्च्युली ॲग्रिकल्चरचं स्टार्टअप आहे. तर त्याच्यामध्ये बेसिकली हे काय यूज करतात त्याच्यात दिसत नाही का? ठीक आहे ना. तर याच्यामध्ये बघा कसं आहे इम्पॅक्ट. आता AI ॲप्लिकेशन किसान हब जे आहे, AI अँड डेटा अनालिसिस टू प्रोव्हाइड ॲग्रिकल्चर इन्साइट्स टू फार्मर अँड ॲग्रिबिझनेस. सो आता याच्यात किसान हबनी काय केलं बेसिकली बघा, त्याच्यात त्यांनी प्रिसाईज इरिगेशन, आता याच्यात खूप वेगवेगळे ॲप्लिकेशन AIचे ॲग्रिकल्चरमध्ये आहेत. जसं आपण पहिल्या पण सेशनमध्ये बघितलं की AI हे ॲग्रिकल्चर कसं आहे, ॲग्रिकल्चर इज अ व्हेरी क्रिटिकल फील्ड आहे. क्रिटिकल म्हणजे कसं आहे की त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. जसं की आपण सोईंग ऑफ सीड, एखादं सीड सो करतो, म्हणजे पेरतो आपण बियाणं, तिथून ते हार्वेस्टिंग टू जे फूड आपल्या टेबलवर येतं, आपल्या किचनमध्ये येतं, घरी येतं, तिथंपर्यंतच्या ज्या सगळ्या प्रोसेसेस आहेत, या सगळ्या प्रोसेसेस ॲग्रिकल्चरमधल्या ज्या आहेत त्या मॅक्झिमम अनऑर्गनाइज्ड आहेत, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जे सेक्टर आहे दॅट इज 60% एम्प्लॉयमेंट अजूनही इंडियाची डिपेंडेंट ऑन ॲग्रिकल्चर आहे. बेसिक आपली इकॉनॉमी ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी आहे इंडियाची, जशी चायनाची पण आहे तशी इंडियाची पण आहे. नॉट नेसेसरी US ची आहे. US ची इकॉनॉमी जास्त सर्व्हिस ओरिएंटेड आहे, बिझनेसेस सर्व्हिस ओरिएंटेड जास्त आहेत त्यांची. बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन मेन ॲग्रिकल्चर. आपली इकॉनॉमी ॲग्रिकल्चर बेस आहे, कारण अजूनही आपल्या गावखेड्यामध्ये शिकलेले लोक खूप कमी आहेत, आणि म्हणजे आहेत पण जास्त त्यांना अजून नॉलेज नाही आहे. तर ॲग्रिकल्चर इकॉनॉमी ही मॅक्झिमम डिपेंड आपली त्याच्यावर असल्यामुळे इंडियन इकॉनॉमी. त्यामुळे ॲग्रिकल्चरचं काय झालं की राईट फ्रॉम सोईंग टू हार्वेस्टिंग टू म्हणजे फार्म टू फोर्क ज्याला म्हणतो आपण, शेतीपासूनचे आपल्या फोर्क म्हणजे आपल्या चमच्यापर्यंत, आपल्या घरापर्यंत, आपल्या टेबलवर येईपर्यंत, आपल्या घरच्या तिथपर्यंतची जी सगळी गोष्ट आहे दॅट इज डिपेंडेंट ऑन अगेन म्हणजे सगळ्या आपल्या जी मॅनपॉवर आहे ती अनस्किल्ड मॅनपॉवरवरती डिपेंड आहे. सो हे सगळं बघत असताना आपल्याला AIचा वापर, जसं सांगितलं की ही अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर आहे. आता याच्यात AIचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो. जसं की सोईंग ऑफ सीड जर असेल तर तसं तिथं कसं कुठं बाबा AI होऊ शकतं. तर येस, तिथे सुद्धा तुम्हाला त्याला म्हणतो आपण प्रिसिशन ॲग्रिकल्चर. प्रिसिशन ॲग्रिकल्चरमध्ये काय म्हणजे काय, तर प्रिसिशन म्हणजे तुम्हाला ॲक्युरेसी पाहिजे सगळ्या गोष्टीमध्ये. जर बघा तुम्हाला माहिती असेल, आपल्याकडे बऱ्यापैकी शेती आहे सगळ्यांकडे, तर तुम्हाला माहिती आहे का की जर आपण एखादी सोईंग करत असू आपल्या जमिनीमध्ये, तर काय होतं की जेव्हा आपण ते सीडचं सो करतो तर त्याला एक पेरण्यासाठी यंत्र असतं, तर त्याला सोईंगचं आपण मशीन म्हणतो, सोईंग मशीन. तर ती सोईंग मशीन जे असतं त्याला एक डेप्थ दिली असते. बघा ॲग्रिकल्चर सायन्समध्ये एक असं आहे की जर तुम्ही जमिनीमध्ये जास्त खोल जर बियाणं टाकलं तरी पण ते उगवत नाही, किंवा जास्त वर टाकलं तरी पण ते त्याची वाढ होत नाही. सो इट हॅज सम स्पेसिफिक डेप्थ. जमिनीच्या तितक्याच खाली 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वाट एव्हर इट मे बी असेल प्रत्येकाची, तर ते म्हणजे तिथं पडलं पाहिजे बियाणं. तर दॅट इज अ सायन्स, म्हणजे ॲग्रिकल्चर सायन्स. आता ते होण्यासाठी तर काय होतं, जर मी म्हणजे विदाऊट मशीन जर पेरायला गेलो तर काय होतं की बऱ्याचदा काय होतं की माणूस जो पुढे नांगरत असतो तो मागचा माणूस नसतो, त्याचं किती मध्ये पण जाऊ शकतो, वर पण येऊ शकतो ती स्विंग करताना. बट याच्यामध्ये प्रिसिशन ॲग्रिकल्चरमध्ये काय होतं बेसिकली, ती मशिनरी अशा पद्धतीने त्यामध्ये डिझाईन केलेली आहे की जे सीड सोईंग आहे तर दॅट शुड बी एक्झॅक्टली 2 सेंटीमीटर. जर तुम्ही सांगितलं की अंडर द सॉईल, तर ते 2 सेंटीमीटर अंडर द सॉईल सीड जाऊन बसतं. तर दॅट इज कॉल्ड प्रिसिशन ॲग्रिकल्चर इन द ऑल सेन्स. हे झालं फक्त सोईंग. त्याच्यानंतर आफ्टर दॅट जर तुम्हाला म्हणायचं असेल इरिगेशन, प्रिसाईज इरिगेशन ही एक कन्सेप्ट आहे की जेवढं वॉटर, बघा आपल्या शेतामध्ये जास्त जर पाऊस पडला तर दॅट इज ऑल्सो बॅड, म्हणजे ते जमिनीसाठी चांगलं नाही आहे. आपण म्हणतो ओलावा झाला आणि खूप जर पाणी असेल तर आपल्याला माहिती आहे शेतामध्ये जमीन खराब होते. सो दॅट इज अगेन, त्याच्यामुळे प्रिसिशन ॲग्रिकल्चर इज अन प्रिसिशन इरिगेशन इज अन कन्सेप्ट.
म्हणजे काय विल्टिंग पॉईंट ज्याला म्हणतात. विल्टिंग पॉईंट म्हणजे काय की जमीन तुमची जेव्हा काय म्हणतात त्याला की एकदम भुसभुशीत होते आणि पाणी त्याच्यात असतं पण ती जमीन जास्त पाणी राहत नाही, एक्सेस इरिगेशन राहते, तर त्याला प्रिसिशन ॲग्रिकल्चर म्हणायचं. मग त्या ठिकाणी असे त्या ठिकाणी डिझाईन सेन्सर्स आलेले आहेत बऱ्याच ठिकाणी, सॉईल सेन्सर. तर ते सेन्सर्स काय करतात, तर ते सेन्सर डायरेक्टली तुमच्या कनेक्ट केलेले आहेत इरिगेशन सिस्टमला. तुमच्या बटन जिथून तुम्ही सुरू करणार, तुमची मोटर असेल, तुमची इरिगेशन सिस्टम असेल, तर तिथे तुम्हाला प्रिसाईज इरिगेशन करण्यासाठी एक्झॅक्टली तुम्हाला एक सेन्सर असा दिलेला असतो की म्हणजे सॉईलमध्ये जेव्हा ती एक्झॅक्ट एक मॉइश्चर कंटेंट येईल तेव्हा यू शुड ऑफ द बटन ऑटोमॅटिकली. तर ते AI ला सांगितलं गेलं. तर त्या पद्धतीचं मशीन जर तुम्ही डेव्हलप केलं तर त्या पद्धतीचे प्रिसाईज इरिगेशन ज्याला म्हणतात तसं केलेलं आहे आजकाल, की तुम्हाला ह्युमनची गरज नाही, त्या ठिकाणी माणसाची गरज नाही. की त्या ठिकाणी एखादी शेती आहे खूप मोठी, तर त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की तुम्ही एक तर त्याला टाइम बेस असतो, एक तर तुम्ही म्हणाल की निवारण हाफ आवर नंतर बंद करा, एक तर तसं तुम्ही देऊ शकता, किंवा आयदर यू कॅन डिसाईड ऑन द म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट. तुम्ही जर मॉइश्चर कंटेंट इतकं झाल्यानंतर एक्झॅक्टली यू शुड ऑफ द मोटर, अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही देऊ शकता. तर अशा पद्धतीची खूप मोठ्या प्रमाणात ही येऊ लागली याच्यामध्ये. हे तर मी तुम्हाला इरिगेशन सांगितलं. अलॉंग विथ दॅट त्याच्यावरती कुठल्या क्रॉपवरती म्हणजे कुठले डिसीज आलेत का, किंवा कुठलं न्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी त्याच्यात आहे का. जर एखादं शेतातलं पान समजा तुमच्याकडे ऊस असेल, तुमच्याकडे केळी असेल, किंवा तुमच्याकडे हळदीचं क्रॉप असेल, तर ते क्रॉप नेमकं त्याच्या कुठला म्हणजे डिसीज अटॅक आला आहे का. तर हे सगळं करण्यासाठी सुद्धा आता एक तर ड्रोन फॉर स्प्रेइंग, ड्रोनचा वापर स्प्रेइंगसाठी करू लागलेले जातात. त्याच्यासोबत अलॉंग विथ दॅट त्याचे इमेजेस घेतात. पूर्ण क्रॉपमध्ये समजा तुमच्याकडे 10 एकर जमीन असेल तर काय प्रत्येक माणूस कोपऱ्यापर्यंत जाऊ शकत नाही. समजा ऊस तुमचा आलेला, ऊस तुमच्या डोक्याच्या वर गेल्यानंतर यू कॅनॉट म्हणजे तुम्ही एंटर करू शकत नाही त्या शेतामध्ये, फील्डमध्ये जाऊ शकत नाही. तर त्या केसमध्ये तुम्हाला ते ड्रोनचा वापर करून त्या ठिकाणी काय प्रॉब्लेम आहेत, काय तुमची डिसीज आहेत, किंवा काय तुमची डेफिशियन्सी आहे, दिस इज ऑल टेकन केअर ऑफ बाय दॅट इमेजेस. आणि दोज इमेजेस आर कॉल्ड सॅटेलाइटरी इमेजेस, सॅटेलाइट इमेजरी. ती सॅटेलाइट इमेजरी इज अगेन अ टेक्नॉलॉजी लिंक्ड विथ द एअर, की त्याच्यातून मी जर पूर्ण क्रॉपमध्ये म्हणजे इमेजेस घेतल्या की कुठल्या कोपऱ्यामध्ये किती पाणी आहे, किंवा कुठल्या कोपऱ्यामध्ये कुठलं पीक कमी ग्रो झालेलं आहे, किती जास्त झालेलं आहे, व्हाय इट इज सो, ते का झालेलं आहे. तर हे सगळं करण्यासाठी सगळा वापर सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो ॲग्रिकल्चरमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये गुगल आता नंबर म्हणजे खूप मोठं काम करतात ॲग्रिकल्चरसाठी. कारण गुगलकडे आपल्याला माहिती आहे की सगळा डेटा गुगलकडे आहे. आपल्याला इव्हन आपण गुगल मॅप्स वापरतो, आपण गुगलच्या माध्यमातून जर तुम्हाला गुगल अर्थ वापरला तर आपल्याला कुठेही आपल्याला शेतीमध्ये सुद्धा जाऊन आपण बघू शकतो की आपल्या शेती किती आहे वगैरे सगळं. तर याच्याकडे गुगल ही खूप त्याच्याकडचे जे सॅटेलाइट आहेत गुगलकडचे ते खूप स्ट्रॉंग सॅटेलाइट आहेत. अजून तर आता त्याचे कॅमेरे परत खूप म्हणजे त्याचा जो डेटा आहे तो खूप चांगला आता ॲक्युरेसी येऊ लागली आहे. पूर्वी त्याचे कॅमेरे खूप हे होते, आता त्याच्यामध्ये अजून टेक्नॉलॉजी यूज करून त्यांनी ॲक्युरेट कॅमेरे जरी ते खूप माइल्स अवे असतील आपल्या अर्थपासून तरी सुद्धा ते अर्थवरचे एक्झॅक्ट फोटो घेऊ शकतात आणि कितीपर्यंत तुम्हाला हे आहे. तर ही सगळी टेक्नॉलॉजी अगेन सॅटेलाइट इमेजरी म्हणून यूज करू लागते. आत्ता जे अजून एक ॲग्रिस्टॅक नावाची गव्हर्नमेंटने स्कीम चालू केलेली आहे त्याचं असं आहे की प्रत्येक जे डेटा आता जसं सांगितलं की ॲग्रिकल्चरमध्ये AI कसं यूज करू शकतो. कारण कसं आहे की तिथे सगळं रँडम डेटा आहे, सगळं म्हणजे अंदाधुंद म्हणजे माहीत नाही कुणालाच की किती शेती आपल्याकडे आहे आणि प्रत्येकजण क्रॉप काय घेतो माहिती नाही पूर्ण इंडियन ॲग्रिकल्चरमध्ये. इतका मोठा व्हास्ट आपला देश आहे, इतकी मोठी कंट्री आहे आणि इतकी लँड आहे मोठी. तर त्या ठिकाणी आपल्याला कुठल्या क्रॉपमध्ये आज समजा एखादं क्रॉप आपण सोयाबीन लावलं तर सोयाबीन किती एकरमध्ये ऑल इंडियामध्ये यावर्षी होऊ लागेल, किंवा उदाहरणादाखल तुम्हाला समजा केळी लावली तेव्हा केळीचं उत्पादन किती झालं, किंवा ऑइल सीड लावलं. बिकॉज दीज आर ऑल फूड ग्रेन्स. आवर फूड सिक्युरिटी ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. म्हणजे काय तर मला किंवा ॲज अ पॉलिसी मेकर जर मी दिल्लीत बसतोय ॲज अन चीफ ऑफिसर ऑफ समजा फूड डिपार्टमेंट, तर मला सांगितलं गेलेलं आहे की बाबा पुढच्या 6 महिन्याच्या काळात इंडियामध्ये किती फूड होईल, कुठल्या कुठल्या कॉमोडिटीचं किती फूड होईल. जर मला सांगितलं गेलं तर हाऊ कॅन आय प्लॅन, मी कसं प्लॅन करू शकतो सांगा.
सो आय गो टू द स्टेट गव्हर्नमेंटला सांगेल सगळ्या की महाराष्ट्राला सांगेल, बिहारला सांगेल, सगळ्या स्टेट गव्हर्नमेंटच्या सेक्रेटरीला सांगेल की नाही मला डेटा द्या तुमच्या म्हणजे कन्सर्न ज्या ज्या स्टेट्समध्ये जे क्रॉप्स आहेत त्या क्रॉपचा प्रत्येक डेटा द्या मला PM ला द्यायचं, सबमिट करायचं की त्यांनी मला विचारलेलं आहे की मला पूर्ण इंडियामध्ये जी फूड सिक्युरिटी मागच्या पुढच्या 6 महिन्यामध्ये किती क्रॉप येणार आहे. समजा गहू बरोबर, व्हीट आपल्याला लागतं, व्हीटचं उत्पादन किती होतं. सो दिस इज ऑल. आत्ता काय माहिती आहे का, आत्ता सगळं रँडम आहे. रँडम म्हणजे समजा मग मी काय करतो, स्टेट गव्हर्नमेंटने सांगितलं म्हणून समजा मी इथला फील्डचा नांदेडचा हे असेल हेड असेल तर मी काय करतो मग परत नांदेडमध्ये मग सांगतो सगळ्या कृषी विभागाला किती डेटा तुमच्याकडे आहे, गहू किती आहे, ज्वारी किती आहे, बाजरी किती आहे, किती तुमच्या जिल्ह्यामध्ये ना. बट दिस इज अगेन हे रँडम आहे म्हणजे माहिती नाही लोकांना. म्हणून आज ॲग्रिस्टॅकने काय केलेलं आहे की तुमचा प्रत्येकाचा जो म्हणजे गावामधला डेटा आहे तो सगळा डेटा तुमच्या म्हणजे डायरेक्टली कनेक्ट करणार आहे. म्हणजे पूर्ण तुमच्या गावातलं जे जे तुमचे क्रॉप आहेत यू शुड एंटर, तुमचा ऑनलाईन एंटर केला पाहिजे. आज काय माहिती आहे का, 7/12वर आपलं रेकॉर्ड असतं, 7/12वर तुमचा गहू किती तिथं कोणीतरी लिहिलेलं असतं पण तो करेक्ट डेटा केलेला नसतो तुमच्या फील्डला. म्हणून आज तू AIचा वापर करून किंवा डिजिटलचा वापर करून हा डेटा सगळा एकत्र करून त्याचं जर एक कॉम्बिनेशन करून गेलं तर मग ते सगळे रिपोर्ट मग काय ते जसं की निर्मला सीतारामनी परवाला काय केलं की निर्मला सीतारामनी बजेट सादर केलं. त्या बजेट स्पीचमध्ये जे डेटा असतो वेअर दॅट डेटा इज कमिंग फ्रॉम, अगेन इथूनच डेटा जातो किंवा त्यांनी डेटा इथून सगळी करून घेतला असतो. सो दॅट इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. ह्या सगळ्या गोष्टी लिंक आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टीचा प्रॅक्टिकल वापर तुम्हाला होऊ शकतात. ॲज अन AI इंजिनियर किंवा AI ग्रॅज्युएट तुम्ही त्या फील्डमध्ये सुद्धा उद्या चालून म्हणजे अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला घेऊ शकतात. AI फॉर ॲग्रिकल्चर ही सुद्धा फील्ड तुमच्यासाठी होऊ शकते बिकॉज मॅक्झिमम स्टार्टअप त्याच्यामध्ये येऊ लागले बिकॉज यू आर एन AI एक्सपर्ट. तसं होऊ शकतं तुमच्या काळामध्ये. तर मी तुम्हाला जस्ट एक्झाम्पल सांगितलं अशा कितीतरी आहेत म्हणजे याच्यात पूर्ण व्हॅल्यू चेन्सपासून ट्रान्सपोर्टपासून सगळ्या गोष्टी याच्यात येऊ शकतात. नंतर सेकंड जी इंडस्ट्री आहे झेस्टल नावाचं AI ॲप्लिकेशन आहे. तर हे काय करतं की MSME मॅनेज देअर सप्लाय चेन फॉर अँड मॅन्युफॅक्चरिंग. आता हे जे आहे तर हे एक ॲप्लिकेशन आहे बघा. बाय इम्प्लिमेंटिंग AI ड्रिवन प्रेडिक्टिव्ह एनालिटिक्स झेस्टल हॅज एनेबल्ड ऑर्गनायझेशन टू रिड्यूस देअर इन्व्हेंटरी. आता आपल्याला म्हणते की इन्व्हेंटरी कॉस्ट जी असते, इन्व्हेंटरी सुद्धा एक मोठं चॅलेंज आपल्याकडे असतं की बऱ्याच मोठ्या कंपनीजमध्ये जसं की आपण समजा एखादी Amazon असेल किंवा Amazon सोडा बाकी समजा कुठलीही कंपनी असेल जी कॉमोडिटी बेस्ड कंपनी खूप मोठ्या प्रकारचे त्यांच्याकडे प्रोडक्ट आहे. तर समजा त्यांच्याकडे 1000 किंवा 5000 प्रोडक्ट असतात. हाऊ इट कॅन मॅनेज 5000 प्रोडक्ट जर मला मॅनेज करायचे असतील तर मी कसं मॅनेज करू शकतो. ह्युमनली इट इज रिअली व्हेरी डिफिकल्ट. आणि ह्युमनली मला एवढे लोक जर करायचे असतील 5000 प्रोडक्ट आणि त्याचं सगळं इन्व्हेंटरी किती माल संपलेला आहे, किती द्यायचा आहे, किती दिवसानंतर आलेला आहे. समजा आज माझ्याकडं 5000 किलो समजा फॉर एक्झाम्पल काही एक्झाम्पल तांदूळ आहे समजा 5000 किलो. तर असं झालं समजा डीमार्ट आहे, डीमार्टमध्ये 5000 किलो तांदूळ आहे तर त्याला माहीत नसतं एवढे आज किती कस्टमर आले, किती गेले आणि त्याच्यानंतर एक्झॅक्टली बॅलन्स किती राहील. कारण समजा उद्या परत संडे किंवा सॅटर्डे आहे तर उद्या परत खूप रश होईल. तर 5000 किलोचं आज समजा 4000 किलो संपला तर 1000 किलो नाही. पण मी असं नाही म्हणू शकत की नाही मला म्हणजे स्टॉकच नाही, स्टॉक आला तर परत सेलचा लॉस होतो. म्हणून तो डेटा म्हणजे डेटा कशामुळे इम्पॉर्टंट आहे, AI कशामुळे इम्पॉर्टंट आहे की ती जी रिकामी झालेली तुमची 4000 किलो कमी झालेला आहे तर तो परत रिफिल करायचा त्याच्यात. तर ते रिफिल करण्यासाठी कोण तुम्हाला सांगेल. एक तर तुम्हाला माणूस ठेवावा लागेल आयदर और तुम्हाला डेटा एंट्रीमध्ये तुम्हाला स्टॉकमध्ये कळेल की जर सेल माझा एक्झॅक्टली 4000 किलो झालं तर आय एम हॅव्हिंग ओनली 1000 किलो स्टॉक. त्याला रिफिल करावं लागेल आणि त्याला ऑर्डर द्यावं. सो हे सगळं मॅनेजमेंट जे आहे हे AI ॲप्लिकेशननी आपण म्हणजे करू शकतो. तर त्याला इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट म्हणतो आपण. इन्व्हेंटरीकडे सगळं आपल्या म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची इन्व्हेंटरी असू शकते. इवन आय एम टेलिंग अबाउट कंझ्युमर इंडस्ट्री इट इज ॲप्लिकेबल टू ईच अँड एव्हरी. इवन ऑटोमोबाईल सेक्टर असेल किंवा बाकीच्यासाठी सुद्धा हे ॲप्लिकेबल आहे. दुसरं एक त्याच्यामधलं आहे मिस्टी फ्लाय नावाचं एक ॲप आहे. आता हे मिस्टी फ्लाय युजेस AI अल्गोरिथम्स फॉर डायनामिक प्राइसिंग अँड एअरलाईन टिकिटिंग सोल्युशन्स. आता हे सुद्धा
एअरलाईन टिकिटिंगसाठी मिस्टिफ्लाय नावाचं तुम्ही हे ॲप्लिकेशन यूज करू शकता. तर त्या सेक्टरमध्ये सुद्धा आता AI आपल्याला येऊ लागतं. त्याच्यानंतर ही कॅपिलरी नावाची एक कॅपिलरी टेक्नॉलॉजी युजेस AI फॉर कस्टमर अनालिटिक्स अँड पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग सोल्युशन्स. आता बऱ्याचदा या गोष्टी आपल्याला पण माहिती आहेत की कॅपिलरी टेक्नॉलॉजी म्हणजे बघा आपल्याला बऱ्याचदा असे होतं की आपण जर एखादी कुठली समजा यूट्यूबवरची व्हिडिओ समजा आपण आता AIची बघितली तर मला यूट्यूब काय करेल की मी जे माझी कस्टमर चॉईस त्यांना वाटतं की नाही हे AIची त्याचे अल्गोरिदम इतके स्ट्रॉंग असतात की मी जर फक्त त्याच्याबद्दल बोलत असेल किंवा त्याच्याबद्दल सांगत असेल त्या टेक्नॉलॉजीबद्दल मी माहिती घेतोय तर त्याचे अल्गोरिदम मला प्रत्येक वेळी रिकमेंड करतील की तुम्ही AIचं कॉन्टेंट रिकमेंड करेल किंवा गुगल न्यूज गेलं तर गुगल न्यूज मला AIचे कॉन्टेंट रिकमेंड करेल. तर हे काय आहे ही अगेन ह्या टेक्नॉलॉजीज कॅपिलरी टेक्नॉलॉजी म्हणजे ह्या काय करतात की आपल्याला ज्या गोष्टी आपला इंटरेस्ट आहे त्याच गोष्टी आपल्याला रिकमेंड करतात, ऑटोमॅटिकली रिकमेंड करतात. जरी आपण जेव्हा सर्च इंजिनमध्ये जाऊ किंवा इव्हन आपण रँडमली आपला यूट्यूबमध्ये जाऊ किंवा रिकमेंडेशनमध्ये आपल्याला असे व्हिडिओ आपल्याला येतात. म्हणजे हे जस्ट सांगितलं तुम्हाला अशा पद्धतीचं म्हणजे AI लेव्हरेजिंग ही कॅपिलरी टेक्नॉलॉजीज MSME सेक्टरमध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी करू शकतो. तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे लेंडिंग कार्ड नावाची ही जी वेबसाईट आहे तर ही MSME फायनान्समध्ये आहे. बघा तुम्हाला माहिती आहे का लेंडिंग म्हणजे आता आपल्याकडे जे फायनान्सेस लोक देतात समजा मी बिझनेस स्टार्ट करायचा किंवा तुम्ही समजा तर तुम्हाला उद्या चालून 2 वर्षांतर बिझनेस स्टार्ट करायचा तुम्हाला फायनान्स लागेल, बिझनेसला पैसे लागतील, बिझनेस बाबा मला करायचा आहे तर तुम्ही बँकेचे वेगवेगळे रिसोर्सेस असतात जसं बँक असते, नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स असतात त्याला NBFCs म्हणतो आपण. नॉन बँकिंग फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय तर जसं की महिंद्रा फायनान्स आहे, बजाज फायनान्स आहे, हे सगळे नॉन बँकिंग आहेत. ही बँक्स नाही आहेत, दीज आर नॉन बँकिंग्स. बँक्स असते ती एकतर प्रायव्हेट बँक असतात, गव्हर्नमेंटच्या बँक त्याला आपण RBI रेग्युलेट करतं. प्रायव्हेट बँकला सुद्धा जे HDFCs ICICIs आहेत त्यांना सुद्धा म्हणजे RBI हे करतं, सगळ्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन RBI करतं. पण काही बँकिंग इन्स्टिट्यूशन असतात, काही नॉन बँकिंग असतात. तर अशा ज्या इव्हन मुथूट फायनान्स जे आहे ती मुथूट फायनान्स पण इट इज अ नॉन NBFC पण ती पण काय करतात दे आर ऑल्सो गिव्हिंग लोन्स फॉर म्हणजे वेरियस पर्पजेस फॉर युअर युजेस. जर तुम्हाला गोल्ड लोन पाहिजे तर तुमचं गोल्ड ठेवून तुम्ही लोन घेऊ शकता सर. तर त्या पद्धतीनं आपलं जर बघायचं तर लेंडिंग कार्ड ही एक अशी वेबसाईट आहे, अशी फायनान्स इन्स्टिट्यूशन आहे जी फास्ट विदिन 24 आवर्स तुम्हाला ही फायनान्स अवेलेबल करून देते. इतकी फास्ट ती आहे. आता ती कशी काय एवढी फास्ट तर तुम्हाला त्यांचं फक्त हे ऑनलाईन असतं त्यांचं म्हणजे नोबडी कॉल फक्त कॉल तुम्हाला येतो बट हे सगळं ऑनलाईन आहे. आजच्या म्हणजे ह्या युगामध्ये जर फायनान्स बँक जर तुम्ही बँकेकडे गेला तर एवढी मोठी फाईल तुम्हाला मागतील, तुमचे डॉक्युमेंट्स मागतील, एव्हरीथिंग दे डिमांड इव्हन फिजिकल डॉक्युमेंटची फाईल घेऊन या वगैरे. पण लेंडिंग कार्ड ही अशी एक वेबसाईट आहे जी फास्ट होते विदिन 24 आवर तुमचा डेटा मागतं, तुमचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड तुमचं, कारण त्यांना सगळं डेटा आधारशी लिंक आहे. तुमचे फायनान्सेस आज काय तुमच्या बँकेमध्ये किती अकाउंट आहेत तसे सगळे तुमच्या पॅन कार्डला लिंक आहे बिकॉज युअर पॅन कार्ड इज डायरेक्टली लिंक नाव. तर ती इतकी म्हणजे फास्ट म्हणजे कशामुळे होऊ शकते तर दे आर युझिंग द AI अल्गोरिदम फॉर दिस. तर लेंडिंग कार्ड ही एक खूप म्हणजे फास्टेस्ट हे ॲक्च्युली स्टार्टअप आहे हे पण. तर हे सुद्धा स्टार्टअप त्याच्यामध्ये बघा त्याच्यात म्हटलं की reduce the loan approval time from weeks to mere hours. म्हणजे वीक ज्या ठिकाणी आपल्याला लागत होता ते आता तासात सुद्धा तुम्हाला हे होऊ शकतं. आणि त्यांनी आतापर्यंत 7,000 करोडचे लोन त्यांनी अक्रॉस इंडिया दिलेले आहे. तर ही एक म्हणजे यूज ऑफ हे आहे AI आहे. त्याच्यानंतर आता बरंच आहे आपल्याला कस्टमर एक्सपिरियन्स आणि कस्टमर सर्व्हिस बद्दल पण आपण एक चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये पण आपण या गोष्टी कव्हर करणार आहोत. तर ऑपरेशनल एफिशियन्सी जसं की आपल्याकडे आता सांगितले की स्टॉक असेल किंवा बऱ्याचदा म्हणजे प्रोडक्शनमध्ये समजा मी आता उदाहरणार्थ सांगायचं की मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचं तुम्हाला उदाहरण देतो. मी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये मी स्वतः काम केलेलं आहे. मी किर्लोस्कर ब्रदर्समध्ये कॉम्स डिव्हिजनला होतो. तर जेव्हा आम्ही सेल्स मार्केटिंगला असायचो तेव्हा मुंबईला आमचं ऑफिस होतं आणि तिथे असं होतं की आम्हाला मंथ एंडला
एक म्हणजे एव्हरी मंथला टार्गेट असेल की दिस मंथ यू टू डू तुम्हाला 1.5 कोटीचा सेल करायचा आहे, 2 कोटीचा सेल करायचा आहे. तर वी आर हॅव्हिंग डीलर अँड डिस्ट्रीब्युटर्स नेटवर्क ऑल ओव्हर द महाराष्ट्र. तर पूर्ण असेल तर त्या ठिकाणी असं असायचं की जे पुढच्या महिन्यात, आता कसं आहे, माझी एक फॅक्टरी होती, म्हणजे माझ्याकडे समजा 25 प्रोडक्ट आहेत. एक माझं पंप्स आहेत वेगवेगळे, म्हणजे पंप्स आणि मोटर्स असे आहेत. समजा काही पंप समजा मी घरगुती यूजसाठी आपल्या घरी आपण पाणी म्हणजे उचलण्यासाठी मोटर वापरतो, किंवा आपल्या घरी मोठा टँक आहे वरती घराच्यावर, तर तिथे नेण्यासाठी आपण मोटर वापरतो, छोटी मोटर, त्याला आपण घरगुती मोटर म्हणतो. तर तशा काही मोटर होत्या, किंवा काही सबमर्सिबल काही बोरवेलच्या मोटर होत्या, असे आमचे प्रोडक्ट रेंज होते. तर त्या ठिकाणी असं असेल, त्याची एक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट होतं कुठे, तर मध्य प्रदेशमध्ये इंदोरच्या जवळ देवासमध्ये. तर त्याची तिथे युनिट होतं. आता कसं आहे की आम्हाला हे सांगितलं गेलं असं की मंथली तुमचा 1.5 कोटीचा सेल. आता कसं आहे, मला जर मी ॲज म्हणजे सेलचं त्यांचा मॅनेजर म्हणून मला जर प्लॅनिंग करायची नेक्स्ट मंथमध्ये मला इतके प्रोडक्ट लागणार, कारण ही कशी आहे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री कशी आहे की जर तुम्हाला प्रोडक्ट पाहिजे असेल तर तुम्हाला कमीत कमी 1 महिना 2 महिने अगोदर तुम्हाला सांगावं लागतं फॅक्टरीला, तर तुम्हाला तरच मिळेल ना. कारण रेडीमेड ते काही लगेच मिळणार नाही, कारण त्यांना ती मॅन्युफॅक्चर करावं लागेल, कारण त्याच्यामध्ये मॉडेल्स असतात. म्हणजे त्या ठिकाणी जर माझे समजा 1/2 HP, 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP असे, आणि HP सोबत म्हणजे रेंज असते. समजा त्याची हेड इतकं आहे, समजा 5 मीटर आहे, 5 मीटर नंतर 50 मीटर आहे, किंवा 70 मीटर, असे हेडचे पण त्याच्यात रेंजेस असतात. म्हणजे काय, तिथे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आहेत वेगवेगळे. सो आय कॅनॉट, समजा मी असं म्हणू शकत नाही चला नांदेडच्या डीलरला आज 50 पंप लागणार आहे आणि ह्या रेंजचे, तर मला द्या, मी लगेच म्हणायला लगेच अवेलेबल होईल. नो, अवेलेबल होणार ते मला, माझा बॉस मला शिवाय घालेल, म्हणजे तुला प्लॅनिंग करता येत नाही का, तुला लगेच का स्टॉक असं वाटतं का, नाही. तर म्हणून मग त्याचं प्लॅनिंग करावं लागायचं. बिफोर 1 मंथ किंवा बिफोर 2 मंथ्स बिफोर मला प्लॅनिंग करावं लागायचं, आणि त्याच्यासाठी मग पुरा डीलरकडून प्लॅनिंग घेऊन मग ते मला फॅक्टरीला सबमिट करावं लागायचं. तर हे सगळं वी वर डुईंग व्हेरी रँडमली, म्हणजे आम्ही द्यायचो, आणि ते आम्ही मग त्यावेळेस फॅक्स होते किंवा ईमेल होते. ईमेल तर तेव्हा होते, पण त्यावेळेस AI नव्हतं. तर आता त्याचा वापर वेगळ्या पद्धतीने होऊ लागला आहे की म्हणजे आपण असं करू शकतो आता की त्या सगळ्या गोष्टीचं प्लॅनिंग इन ॲडव्हान्स, तुम्ही काय तुमच्याकडे इन्व्हेंटरी, पुढचं 2 महिन्यातलं तुम्हाला काय प्लॅनिंग लागणार, हे सगळं प्लॅनिंग तुम्ही युझिंग द पॉवर ऑफ AI यू कॅन यूज, म्हणजे तुम्ही करू शकता त्याचं प्लॅनिंग की पुढच्या काळात 2 महिन्यामध्ये किंवा 3 महिन्यामध्ये किंवा पुढच्या वर्षभरात काय लागणार आहे, तुम्हाला त्याचं प्लॅनिंग तुमच्या फॅक्टरीला देऊ शकता. आणि त्या जी फॅक्टरी आहे मग त्या दृष्टीने तुमचं रॉ मटेरियल परचेस करेल, कारण त्यांना पण रॉ मटेरियल लागेल ना, फॅक्टरीमध्ये रॉ मटेरियल लागेल ना. विदाउट रॉ मटेरियल कसं तयार होणार, मग ते रॉ मटेरियल तयार करणारे अजून काही सप्लायर्स असतील, व्हेंडर्स असतील, म्हणजे 10 वेगवेगळे व्हेंडर्स असतील. मग त्या व्हेंडर्सला तितक्या वेळेत जावं लागेल, मग त्या व्हेंडर्सला तिथून परचेस प्रोक्युअर करावं लागेल. सो दिस इज ऑल व्हॅल्यू चेन, त्याला आपण व्हॅल्यू चेन म्हणतो. म्हणजे कुठली गोष्ट तयार होते ती अशी रँडम होते का, नाही, इट टेक्स टाइम. म्हणून त्याला प्लॅनिंगची आवश्यकता असते इन ॲडव्हान्स, जसं की 1 महिना 2 महिने, कदाचित 6-6 महिने सुद्धा काही युनिट्समध्ये काही कंपन्यांमध्ये लागतात. तर त्याच्यामुळं ह्या गोष्टी सुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या. ही ऑपरेशनल एफिशियन्सी सुद्धा आता कंपनीमध्ये वाढलेली आहे. त्याच्यानंतर डिसिजन मेकिंग, डेटा इज अगेन युज्ड फॉर डिसिजन मेकिंग. चांगल्या गोष्टीमध्ये आपल्याला काही डिसिजन घ्यायचे आहेत तर ते सुद्धा आपण घेऊ शकतो. समजा मागच्या वर्षभरातला डेटा, जो सेल्स डेटा आहे, समजा मी सेल्स जॉबमध्ये आहे, तर सेल्समध्ये मागच्या वर्षभरात किती झाला, कुठल्या प्रोडक्टचा काय झाला. इवन आय कॅन प्लॅन अकॉर्डिंग टू माय म्हणजे जिओग्राफी, बाबा पूर्ण महाराष्ट्र माझा जर एक एरिया असेल तर कुठल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये जास्त सेल झाला माझा, कुठल्या आणि का झाला तो सेल, मग तिथे मी ज्या जिल्ह्यात सेल जास्त झाला तिथे मी फोकस करू शकतो. मग त्या जिल्ह्यात म्हणजे काय नेमक्या म्हणजे चांगल्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा मी हे करू शकतो. तर अशा दृष्टीने मी डिसिजन घेऊ शकतो. त्याच्यासाठी अगेन मला डेटा कामाला येतो. सो डिसिजन मेकिंग ऑल्सो इज बिंग डन बाय AI. प्रोडक्ट सर्व्हिस इनोव्हेशन ही पद्धत. त्याच्यानंतर सप्लाय चेन ऑप्टिमायझेशन मी तुम्हाला सांगितलं. सप्लाय चेन पर्सनलाइज मार्केटिंग अँड सेल्स, याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही आता AIचा वापर करू शकता. ॲक्सेस टू फायनान्स अँड कॅपिटल, आपण एक एक्झाम्पल बघितलं. AI can improve the financial inclusion of MSME and boost their growth potential by assessing worthiness, talent acquisition and management. आता याच्यात सुद्धा बऱ्यापैकी ज्या तुमच्या जॉब पोर्टल असतात त्या सुद्धा आता बऱ्यापैकी
ही यूज करू लागले. आता काय होतं, एखादी जॉब पोस्टिंग निघाल्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात ॲप्लिकेशन येतात त्या ठिकाणी. तर एक्झॅक्टली जे समजा माझी कंपनी आहे, ही कंपनी आहे आपली, तर मी एका रोलसाठी किंवा एका रोलसाठी समजा 10 रोलसाठी मी ॲप्लिकेशन्स मागवतो. आता 10 रोलसाठी जेव्हा ॲप्लिकेशन येतात तेव्हा थाउजंड्सनी ॲप्लिकेशन येतात नाही. तर मी एक HR मॅनेजर आहे, मी HR मॅनेजर म्हणून मी माझ्या खाली HR एक्झिक्युटिव्हला सांगतो की नाही किती ॲप्लिकेशन आले. मग काय होतं, माझ्याकडे 1000 ॲप्लिकेशन आले एका याच्यासाठी. तर काय होतं की मी एक्झॅक्टली 1000 ॲप्लिकेशन चेक करणं इतकं माझ्याकडे कॅपॅसिटी नसते, कारण आय एम नॉट रिअली, म्हणजे असं होऊ शकत नाही कुठे आपण एकदम 1000 ॲप्लिकेशन चेक करू शकतो का? ह्युमनली इट इज इम्पॉसिबल, बरोबर आहे की नाही? मग काय होतं की मी ते टूल्स यूज करतो वेगवेगळे, की एक्झॅक्टली मला जे स्किल्स पाहिजे ते तुमच्या CV वरती आहेत का, मी तेवढंच यूज करतो, बाकी काही नाही करतो. म्हणून तर आता लिंक्डइनचे एवढे झाले की फक्त ते काय करतात, तुम्ही एक्झॅक्टली कसं इनपुट टाकलंय त्याच्यात ते नाही बघत की ते स्किल ऍक्च्युअली तुमच्याकडे ॲट द फर्स्ट प्लेस दे डोंट नो अबाउट यू, त्यांना माहित नाही. फक्त ते काय करतात, अल्गोरिदम टाकले नाही की बाबा हां ठीक आहे, मी समजा मी असं लिहिलं की मला कोडिंग येतं किंवा मी सेल्स अँड मार्केटिंगमधला एक्सपर्ट आहे, असं मी माझ्या बायोडाटामध्ये टाकलं, माझ्या रेझ्यूममध्ये किंवा माझ्या लिंक्डइन अकाउंटला मी याच्यातलं एक्सपर्ट आहे, माझ्याकडे हे स्किल आहे. तर ती तेवढंच, म्हणजे गुगल सर्च किंवा लिंक्डइन सर्च काय करतं की तेवढंच उचलतं की बाबा ही स्किल, यांच्याकडे हे स्किल आहे. फक्त ते कशावर तुम्ही इनपुट केलेलं आहे म्हणून दे डोंट नो, त्यांना माहित नाही की तुमच्याकडे ऍक्च्युअल आहे ते, तर नंतरची गोष्ट आहे. पण फर्स्ट प्लेस तीच आहे की तुम्हाला टॅलेंट ॲक्विजिशन आणि मॅनेजमेंट करताना सगळ्यात महत्त्वाची चॅलेंज असते की नेमकं फाइंड आउट करायचं. जर 1000 लोक आपल्याकडे आले असतील माझ्याकडे CV, तर त्याच्यातून मी एक्झॅक्टली मला जो पाहिजे कॅन्डिडेट तो कसा घेईन, दॅट इज अ चॅलेंज बिफोर मी. माझ्यासमोर ते चॅलेंज आहे की मी कसं करेन. तर आत्ता हे टॅलेंट ॲक्विजिशनला सुद्धा बऱ्याच दृष्टीनं हे ॲप्लिकेशन खूप लागलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मग त्याचा वापर करून एक्झॅक्ट कॅन्डिडेट तुम्हाला स्क्रुटिनी करून, मग समजा 1000 ॲप्लिकेशन आहे तर मला फक्त मी 100 ॲप्लिकेशन लोकांना फक्त इंटरव्ह्यूला बोलतो. तर त्या पद्धतीनं थोडंसं हे झालेलं आहे. तर या ठिकाणी सुद्धा आपण यूज करू शकतो. तर कंप्लायन्स अँड रेग्युलेटरी, तर अशा पद्धतीचं हे आहे एकंदरीत. तर हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स मी AI चे काही सांगितले तुम्हाला. आपण एक अटेंडन्स घेऊया आता आणि 5 मिनिटाचं ब्रेक करून घेऊन आपण 9 वाजता एक्झॅक्टली चालू करूया. 9 वाजता 5 मिनिटात अटेंडन्स घेऊया. सेशन आपल्या आज प्रेझेंटेशन आहेत का कोणाचे? सेकंड बॅचची शीट आहे का तुमच्याकडे, अटेंडन्स शीट? पण ती एक शीट जरी दुपारी असेल तरी पण तुम्हाला पण लागेल. फर्स्ट बॅच मध्ये कोण कोण आहे? आकांक्षा, तरी
काल नव्हते प्रणव कुठं होते आणि प्रेझेंटेशन कधी आज पाहिजे कल आजकल रवि रवि आले ऋषिकेश नाला नाही येत नाही सागर सुनेंगे तो ठीक है,
पैसा मोठा चांगल्या प्रकारे कसा कमवला जाऊ शकतो
एकतर काही जणांचं असं म्हणणं असेल की मी चांगली नोकरी करून पैसा कमवेल, काही जणांचं म्हणणं असेल की नाही मी म्हणजे खूप मोठी नोकरी करेल, किंवा काही जणांना मी बिझनेस करेन. हे कॉन्सेप्ट आहेत वेगवेगळ्या पैसे कमवायचे. पण तुम्हाला खूप मोठा पैसा कमवायचा असेल, तुम्हाला काहीतरी इव्हन समाजासाठी चांगलं काहीतरी करायचं असेल आणि मोठा इम्पॅक्ट क्रिएट करायचा असेल सोसायटीमध्ये, तर तुम्हाला बिझनेस इज द राईट वे. अर्थात जॉब इज नॉट अ बॅड थिंग, पण जॉब हा सुरुवातीला तुम्ही घेऊ शकता, बट जर तुम्हाला इम्पॅक्ट क्रिएट करायचा असेल सोसायटीमध्ये, ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी तुम्हाला म्हणजे कमवायची असेल, आणि बघा लाईफस्टाईल हा एक भाग झाला, पण अलॉंग विथ दॅट आजकालच्या जगामध्ये जो आहे ना, इम्पॅक्ट क्रिएशन इज द मेन थिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅलेंज कुठल्याही सोसायटीमध्ये. आणि ते चॅलेंज जर तुम्ही मोठं, जेवढं चॅलेंज मोठं तेव्हा तुमचा बिझनेस मोठा होऊ शकतो. तर दॅट इज कॉल्ड स्टार्टअप. तर बेसिकली स्टार्टअप म्हणजे काय आणि बिझनेस म्हणजे काय आणि एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे काय, ह्या 2-3 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. बघा एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट आपण असं म्हणतो की त्याच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त मॅक्झिमम लोकांना एम्प्लॉयमेंट देऊ शकतो, आणि त्याच्यातून मॅक्झिमम जॉब क्रिएशन करू शकतो, आणि त्याच्यातून आपण जास्तीत जास्त लोकांमध्ये सोसायटीमध्ये इम्पॅक्ट क्रिएट करू शकतो, आणि त्याच्यातून आपण देशाला, इकॉनॉमीला आपण चांगला हातभार लावतो. स्वतःच्या तर इकॉनॉमीला लावतोच, बट अलॉंग विथ दॅट मला सांगा, रिलायन्सचे जे धीरूभाई अंबानीचे नंतरचे मुकेश अंबानी आहेत, मुकेश अंबानी आज बघा आपल्या सोसायटीला, आपल्या ओव्हरऑल इकॉनॉमीला किती मोठ्या प्रकारे हातभार लावतात की नाही, बिकॉज दे आर द लाईक ड्रायव्हर्स ऑफ अवर इकॉनॉमी. कारण ते इम्पॅक्ट असा क्रिएट करतात, कारण तेव्हा जेव्हा आपण एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये येतो तेव्हा वेगवेगळ्या देशातली इन्व्हेस्टमेंट आपल्यामध्ये येते, वेगवेगळ्या देशातले लोक आपल्याकडे टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. जसं आपण म्हणजे वेगवेगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या, तर याच्यामध्ये समजा आता इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये रिलायन्स येत आणि इन्व्हेस्टमेंट करतात, तर ह्या सगळ्या गोष्टी एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये येतात, आणि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिअली ऑसम म्हणजे करिअर होऊ शकतं तुमच्यासाठी, खूप चांगलं करिअर होऊ शकतं. आणि बऱ्यापैकी आता जी नवीन जनरेशन आहे ही अर्थात ती त्याच्याकडं जाते. अर्थात चॅलेंजेस पण आहेत. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ लाईक केक वॉक ज्याला म्हणतो आपण, इट इज नॉट अ केक वॉक. अर्थात जॉब जेवढा सोपा आहे ती एंटरप्रेन्योरशिप ही सोपी नाही आहे, बिकॉज इट हॅज इट्स ओन चॅलेंजेस, त्याचे स्वतःचे काही चॅलेंजेस आहेत, आणि इट्स नॉट लाईक की अशी परफेक्ट जर्नी आहे, किंवा तुम्हाला म्हणजे XYZ असं एक काही फॉर्म्युला आहे. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट दॅट. ओके, असं एक्झॅक्ट फॉर्म्युला X+Y=Z असं नाही आहे, जसं जॉब असतं तसं नाही आहे, बिकॉज इट हॅज टू फेस विथ द रिअल एन्व्हायरमेंट, रिअल मार्केट. रिअल मार्केटमध्ये काय होऊ लागलेलं आहे, मला कशा पद्धतीनं केटर करायला पाहिजे मार्केटला, काय टेक्नॉलॉजी आणायला पाहिजे मी, जेणेकरून कस्टमर सर्व्हिस देऊ शकेल मी, जेणेकरून कस्टमर मला पैसे देऊ शकेल. वाय शुड वन कस्टमर शुड पे मी और माय कंपनी और माय प्रोडक्ट. जर एखादा प्रोडक्टला पैसे द्यायचे कस्टमरने, तर का द्यायचे तुम्हाला त्यांना, तर दॅट शुड बी द चॅलेंज. म्हणजे तो तुम्हाला माहिती पाहिजे की वाय शुड एनीवन और वाय शुड एनी कस्टमर शुड पे यू. सो अशा खूप वेगवेगळ्या गोष्टी एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये असतात. एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट लाईक चॅलेंजेसची गोष्ट आहे ती, आणि दुसरी गोष्ट इट इज अबाउट अनसर्टॅनिटी. बट त्या अनसर्टॅनिटीमध्ये अपॉर्च्युनिटी आहे. दॅट अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला बघू शकता का तुम्ही, कॅन यू सी दॅट अपॉर्च्युनिटी अगेन. म्हणून अशा कितीतरी गोष्टी एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये आहेत, आणि त्याच्यामध्ये स्टार्टअप ही एक सगळ्यात महत्त्वाची कॉन्सेप्ट आहे. आता बिझनेस आणि स्टार्टअपमध्ये अगेन काय फरक आहे, बाबा एक मी बिझनेस सुरू केला, आणि समजा मी एक शॉप घेतलं, नांदेडमध्ये चांगलं शोरूम सुरू केलं, आणि मी त्याला स्टार्टअप म्हटलं, तर इज दॅट अ स्टार्टअप? नो, बिकॉज काय माहिती आहे का, स्टार्टअपचं कन्सेप्ट आणि नवीन बिझनेसचं कॉन्सेप्ट हे वेगळं आहेत. लोक कुठल्याही बिझनेसला आजकाल स्टार्टअप म्हणून लागलेले आहेत. सो दॅट इज नॉट द स्टार्टअप. स्टार्टअपची कॉन्सेप्ट अशी आहे की त्याच्यामध्ये द बिझनेस शुड बी 2-3 गोष्टीचा फोकस तुम्हाला असला पाहिजे. दॅट बिझनेस शुड बी अ स्केलेबल बिझनेस तो असला पाहिजे. दॅट बिझनेस शुड बी अ सस्टेनेबल बिझनेस असला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं क्रिटिकल स्टेटमेंट आहे की प्रॉब्लेम सॉल्विंग असला पाहिजे. अ बिग प्रॉब्लेम सॉल्व तुम्ही केला पाहिजे. तर प्रॉब्लेम सॉल्व म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की जर म्हणजे इव्हन ॲग्रिकल्चरच्या बाबतीत आता सकाळी सांगितलं की जर मला चॅलेंज कुठल्या ॲग्रिकल्चरमध्ये फेस करत असेल, एखाद्या फार्मरसाठी एखादा टिपिकल प्रॉब्लेम असेल, तर तो प्रॉब्लेम मी सॉल्व करू शकतो का माझ्या स्टार्टअपच्या माध्यमातून. जर समजा
मी जसं तुम्हाला आता सॅटेलाइट इमेजरीची सांगितलं किंवा सॅटेलाइट इमेजरीची कंपनी मी स्थापन करू शकतो का, किंवा मग काय करू शकतो, अशा काही स्टार्टअप आहेत सॅटेलाइट इमेजरीची फक्त सॅटेलाइट इमेजरीची सर्व्हिस मी प्रोव्हाइड करू शकतो, तर तो प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करू शकतो का. आय मीन टू से दॅट म्हणजे तुम्हाला एखादी टेक्नॉलॉजी सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकते. आता काय झालेलं आहे की मॅक्झिमम ज्या स्टार्टअप चालू झालेले आहेत आजच्या युगामध्ये, आता तुम्ही दररोज बघत असाल युअर स्टोरी किंवा अशा वेगवेगळ्या ज्या याच्या माध्यमातून की खूप मोठ्या स्टार्टअप आपल्याकडे येतात आणि त्याला स्टार्टअप आपण याच्यामध्ये ते स्केलेबल पण असतात. बिकॉज काय की टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून त्यांनी एक प्रॉब्लेम कुठला तरी सॉल्व्ह केलेला असतो. जसं की एक एक्झाम्पल साधं आजच्या काळातलं ओयो एक कंपनी आहे. ओयोचा ओनर फाउंडर आहे रितेश अग्रवाल, तो तिकडनं ओरिसाचा. तर त्यांनी आता तो सगळ्यात मोठा, तुम्ही गुगलवर जाऊन सर्च करा, ओयो ही सगळ्यात मोठी मोस्ट व्हॅल्युएबल कंपनी स्टार्टअप कंपनी आहे इंडियातली. तर त्याचं ॲक्च्युली $2 बिलियन पेक्षा सुद्धा जास्त त्यांचं व्हॅल्युएशन आज झालेलं आहे. व्हॅल्युएशन इज अगेन डिफरंट थिंग दॅन त्याची वर्थ. म्हणजे नेटवर्थ ही वेगळी गोष्ट असते आणि व्हॅल्युएशन वेगळी गोष्ट असते स्टार्टअपमध्ये. तर ह्या गोष्टी अगेन डिफरंट आहेत. तर हे असं का होतं, वाय इट इज हॅपनिंग. तर त्यांनी एक केलं, त्यांनी सगळ्यात मोठा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. आता मी तुम्हाला जे प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्टेटमेंट म्हणतोय ते काय असतं नेमकं, व्हॉट इज प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. बघा कुठेही तुम्ही इव्हन VCs मध्ये गेलात किंवा VC म्हणजे व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, एखाद्याने माणसाने तुम्हाला तुमच्या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर ही शुड फर्स्ट थिंक ऑफ द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. त्यांनी तो तुम्हाला पहिल्यांदा विचारेल की तुम्ही काय करताय, व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऑफ युअर कंपनी. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणजे तुम्ही प्रॉब्लेम काय सोडवताय, व्हॉट युनिक यू आर डुईंग, तुम्ही युनिक काय करताय, वाय शुड वी पे म्हणण्यापेक्षा वाय शुड वी इन्व्हेस्ट इन युअर कंपनी, तुमच्या कंपनीमध्ये आम्ही का इन्व्हेस्ट करायचं. सो दॅट इज अगेन अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग टू अंडरस्टँड. तुम्ही म्हणून महत्त्वाचं या ठिकाणी आहे की प्रॉब्लेम स्टेटमेंट जे यांनी सोडवलं, रितेश अग्रवाल ओयोच्या माध्यमातून काय सोडवलं. बघा ही हॅज म्हणजे नथिंग काही त्याच्याकडे वेगळं काही नव्हतं. कारण कसं म्हणजे काय की आपल्याकडे हॉटेल्स रेग्युलर आहेत. हॉटेल्समध्ये आपण समजा बाहेर गेलो तर बुकिंग करतो आणि तिथे राहतो आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी, इव्हन फिरायला गेलो पण हॉटेलमध्ये राहतो. पण आता त्यांनी सगळ्यात महत्त्वाचं युनिक स्टेटमेंट ज्या होतं ओयोचं, ते काय होतं की तुम्हाला हॉटेल्स मिळतात पण सगळ्यात एक्झॅक्टली काय होतं की ते हॉटेल्स शक्यतोवर क्लीन नसतात, चांगले नसतात आणि स्वस्तामध्ये पण नसतात. असा जो प्रॉब्लेम होता त्यांचा. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची तिसरी गोष्ट की ऑनलाईन बुकिंग त्या काळात होत नव्हतं. 2015 साली 13 साली जेव्हा ही स्टार्टअप सुरू केली ओयो नावाची, तेव्हा हे प्रॉब्लेम होते, चॅलेंजेस होते. आता तर भरपूर कंपनी आल्या आहेत ऑनलाईन म्हणजे बुकिंगसाठी, पण तेव्हा हे नव्हतं. त्यामुळे त्या काळात ओयोच्या फाउंडरनं रितेश अग्रवालने हे केलं की त्यांनी कॉलेजमध्ये सुरू असतानाच त्यांनी ते स्टार्टअप सुरू केलेली होती आणि तेव्हापासून त्याच्या मागे होता तो. आणि तेव्हापासून सुरू केलेली स्टार्टअप खूप चांगल्या पद्धतीने पोहोचली. त्यांनी एकच बघितलं की जर हॉटेलमध्ये समजा एक हॉटेल आहे तर ती एक समजा त्याच्यामध्ये 20 रूम आहेत, तर त्या 20 रूमपैकी शक्यतोवर असं असतं की 10 म्हणजे रूम म्हणजे 50% 60% त्या रिकाम्या असतात. म्हणजे त्याचा वापर त्या बिझनेस ओनरला स्वतःला काही नसतो. जो हॉटेलचा मालक असतो, ओनर असतो, तो म्हणतो की मी 10 रूम रिकाम्या आहेत, माझं काही असंच चाललेलं आहे सगळं, समजा त्याला काही वापरच नाही आहे. तर तो म्हणजे त्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती कॅपॅसिटी युटिलायझेशन त्या ठिकाणी नाही आहे. ही इज नॉट युटिलायझिंग 100%. सो त्यांनी सांगितलं की मला याच्यामधलं तुम्ही 5 रूम द्या, मला 10 नको 5 रूम द्या. मग त्याचं 5 ज्या रूम आहेत त्याचं पेमेंट मी करतो त्या मालकाला आणि मी काय करतो की त्याच्या माध्यमातून त्या रूम माझ्या वेबसाईटला घेतो, माझ्या ॲपला घेतो आणि सांगतो की नांदेडमध्ये हॉटेल XYZ किंवा अजिंक्य नावाचं हॉटेल आहे, तर तिथे त्या 5 रूम माझ्याकडे अवेलेबल आहेत. जेव्हा एखादा मुंबईचा माणूस समजा उद्या येणार आहे किंवा परवा येणार आहे रविवारी, तर तो बघतो की अजिंक्य हॉटेलमध्ये ओयोचा रूम 5 मला उपलब्ध आहे, तर आय कॅन बुक द रूम. आणि तो म्हणतो की तो काय बघतो, तो ओयो बघतो. त्याचं कारण असतं की ओयोचं जे ब्रँडिंग केलं त्यांनी, त्या रूम एकदम क्लीन, स्वच्छ आणि चांगल्या असतील, प्लस तुम्हाला रिझनेबल असतील, तुम्हाला चांगल्या असतील, स्वस्त असतील, त्या सगळ्यात असतील. तर त्याचं कन्फर्मेशन, त्याची गॅरंटी कोण घेतो, त्याची गॅरंटी ओयो घेतो, रितेश अग्रवाल घेतो. आणि त्यांनी ते ब्रँडिंग केल्यामुळे आज नॉट ओन्ली इंडिया पण इंडियाच्या बाहेर सुद्धा चायना, बऱ्याचशा कंट्रीमध्ये त्यांचं एक्सपान्शन झालेलं आहे. सो हा जो प्रॉब्लेम आहे, आता सगळ्यात महत्त्वाचा हा जो प्रॉब्लेम होता लोकांचा की ऑनलाईन बुकिंग कसं करायचं आणि एक ॲश्युअर्ड. बघा आपण हॉटेल्समध्ये गेलं तर परत आपलं डोक्यात किती आता समजा मुंबईला कुठल्या हॉटेलमध्ये राहायचं आणि कुठं राहायचं आणि ते हॉटेल कसं आहे की माहिती नाही. बऱ्याचदा आपल्याला चोरी होण्याची पण शक्यता असते. म्हणजे काही असं काही हॉटेल्स असतात, सगळे हॉटेल नसतात, पण आपल्याला ती सगळी भीती असते. मग ते त्यामध्ये हा प्रॉब्लेम मोठा जो आहे त्यांनी तो सॉल्व्ह केला.
म्हणून तो ॲक्च्युली त्या ठिकाणी जेवढा मोठा प्रॉब्लेम तेवढा मोठा ऑपॉर्च्युनिटी असं या बिझनेसमध्ये आहे. तर स्टार्टअप अगेन त्यालाच म्हणायचं आपण. आता या ठिकाणी त्यांनी काय केलं, टेक्नॉलॉजी यूज केली. अर्थात टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, तर इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईनच्या माध्यमातून त्यांनी टेक्नॉलॉजी यूज केली आणि ही टेक्नॉलॉजी यूज करून ही स्टार्टअप त्यांनी मोठी केली. तर असे कितीतरी वेगवेगळे स्टार्टअप आपण म्हणजे खूप सारे स्टार्टअप आजच्या काळात बघू शकतो. इवन आता आपल्याकडे झेप्टो किंवा हे जे नवीन स्टार्टअप सुरू झालेले आहेत. आता आपल्याकडे क्विक कॉमर्स नावाचा प्रकार आहे. क्विक कॉमर्स म्हणजे मोठ्या सिटीमध्ये, आता नांदेडमध्ये नाही येते, मुंबईला पुण्याला क्विक कॉमर्स आहे. म्हणजे 10 मिनिटात तुमची डिलिव्हरी होईल. तुम्हाला जे काही पाहिजे तुमचा किराणा माल 10 मिनिटात तुमच्या घरी येतो. तर हे जे आहे त्याला क्विक कॉमर्स म्हणतो. ई कॉमर्सच्या पुढचं तर क्विक कॉमर्स आहे. तर ह्या सगळ्या स्टार्टअप कशा बेसिकली काम करतात, बिकॉज दे आर सॉल्विंग प्रॉब्लेम. लोकांना काय असते की एखाद्या घरी समजा काही संपलेलं असतं, तर घरची गृहिणी असते, तिला काहीतरी जरी आपल्याकडे भरपूर किराणा असतो तरी आपल्या घरी बऱ्याचदा होतं की काहीतरी संपलेलं असतं घरी. मग त्यावेळेस 10 मिनिटामध्ये कोणी देईल का, असे कन्सेप्ट आपल्याकडे त्या क्विक कॉमर्सच्या लोकांनी तो प्रॉब्लेम बघितला की हा ॲक्च्युली घरच्या म्हणजे लेडीजचा प्रॉब्लेम आहे. तर त्याच्यामुळे त्यांनी तो प्रॉब्लेम फाइंड आउट केला बाबा. म्हणून झेप्टो किंवा हे जे ॲप आहे विदिन 10 मिनिट्स डिलिव्हरी, 10 मिनिटाच्या. आणि ते काय करतात, ते काही नाही करत. म्हणजे त्यांचे एक तर स्टोर आहे फर्स्ट थिंग. नंतर सुरुवातीला तर ते असं करायचे, अक्षरशः आजूबाजूचे किराणा मालचे दुकान असायचे ते तिथून घ्यायचे, ते आपले कोट बीट घालायचे आणि तुम्हाला 10 मिनिटात आणून द्यायचे. फक्त त्यांच्या ॲपवर बुकिंग करायचे आणि तो माणूस कोट घातलेला आणि त्याचं फक्त त्यांच्या त्या ब्रँडिंग त्यांची असायची जे आणि त्यांची बॅग एक असायची मस्त पॅक केलेली. फक्त किराणा मालाच्या दुकानातून ते आणून तुम्हाला द्यायचे. म्हणजे इथंपर्यंत ही आता शेवटी कसं आहे, टेक्नॉलॉजीचा वापर आहे आणि तुम्हाला सर्व्हिस पाहिजे. यू वॉन्ट सर्व्हिस, तुम्हाला पाहिजे. घरी कोणीच नाही, आपल्याकडे घरची कुणी तुम्हाला 10 मिनिटात काय तुम्हाला स्वयंपाक बनवायचं काय करायचं, तुम्हाला ते सगळं पाहिजे. तर हा जो म्हणजे चॅलेंज आहे तो आयडेंटिफाय करून त्यांनी त्याच्यावर सोल्युशन काढलं. सांगायचं या ठिकाणी आहे की एनी प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व्ड विथ टेक्नॉलॉजी. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की आजच्या काळात सगळे स्टार्टअप करतात आणि आम्हाला कोणी करेल, तसं नसतं. अगेन इट डिपेंड्स ऑन म्हणजे तुमचा आयडिया किती स्ट्रॉंग आहे. सेकंड थिंग आयडिया जनरेशन. आयडिया तर खूप जणांना येतात, खूप जण आयडिया जनरेशनमध्ये आपण चांगले असतो, पण मोर दॅन आयडिया इट्स इम्प्लिमेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. जे सक्सेसफुल स्टार्टअप असतात त्याचं इम्प्लिमेंटेशन खूप चांगलं असतं आणि त्याची बिझनेस आयडिया तुम्ही कशी डेव्हलप करता. इट हॅज टू बी कन्वर्टेड इन टू ग्रेट आयडिया जनरेशन टू युअर प्रोडक्ट. MVP मार्क म्हणजे नंतर मिनिमम व्हायबल प्रोडक्ट. तो तुमचा प्रोडक्ट तुमचा मिनिमम व्हायबल झाला पाहिजे, लोकांनी त्यांना पैसे पण द्यायला पाहिजे ते खरेदी करण्यासाठी. दिस इज ऑल अगेन डिपेंड ऑन द म्हणजे तुमच्या आयडियावर डिपेंड आहे. तुमची आयडिया किती स्ट्रॉंग असेल पण तुम्हाला इम्प्लिमेंट सुद्धा त्याच पद्धतीने तुम्हाला करता आली पाहिजे. तर हे बेसिक स्टार्टअपचं आजकालच्या युगातलं हे आहे. तुम्ही आपण म्हणतो की फक्त नाही फक्त IITs आणि IIMचे मुलं फक्त खूपच स्मार्ट असतात आणि त्यांनीच फक्त करावं असं काही नाही आहे. दिस इज रॉंग. म्हणजे असं म्हणजे आपलं एक परसेप्शन झालं, त्या लोकांनी एक डॉमिनेंट तयार केलेलं आहे की नाही फक्त IIT IIMs फक्त त्या लोकांनी स्टार्टअप करायला आणि आम्ही तसं काही नाही आहे. बघा मी तर म्हणतो यू आर द स्टुडंट ऑफ टेक्नॉलॉजी. उलट तुम्ही त्याचे खूप चांगले दावेदार होऊ शकता. फक्त एंटरप्रेन्योरशिप काय शिका. बघा टेक्नॉलॉजी आहे पण नुसतीच टेक्नॉलॉजी कॅनॉट बिल्ड अ स्टार्टअप. म्हणजे कारण त्याला एंटरप्रेन्योरशिपचं तुम्हाला हे लागतं, पर्स्पेक्टिव्ह लागतं, तुम्हाला ते विजन लागतं. कारण टेक्नॉलॉजी ॲज अ सिंगल ॲज अ आयसोलेशन, फक्त आयसोलेशनमध्ये टेक्नॉलॉजीचा जास्त उपयोग नाही आहे. दॅट इज वाय आय एम शोइंग वेअर इट इज द प्रॅक्टिकल यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. AI काय जे काय असेल, बिकॉज बिझनेसेस डेव्हलप, शेवटी पैसा हा महत्त्वाचा आहे माणसाला, आहे की नाही. म्हणून त्याच्यातून हाऊ कॅन वी जनरेट मनी, हाऊ कॅन वी जनरेट बिझनेस, हाऊ कॅन वी क्रिएट अ कंपनी. दॅट इज द रिझन वाय हाऊ टू यूज द AI फॉर द बिझनेस जनरेशन. म्हणून आपल्याला ते ॲप्लिकेशन शिकायचे आहे. कारण एव्हरीथिंग इन आयसोलेशन इज झिरो. म्हणजे इन आयसोलेशन काहीच नाही. म्हणून याचा जर उपयोग करून तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून एखादी स्टार्टअप चांगली प्रॉब्लेम काहीतरी सॉल्व्ह करत असता, रिअल वर्ल्ड प्रॉब्लेम जे काही असेल, तुम्ही शेतकऱ्यांचे करा, तुम्ही कुठल्याही इंडस्ट्रीचे करा, तुम्ही इव्हन म्हणजे आपण जर समजा आपण म्हणतो की आम्ही ग्रामीण भागात राहतो तर तुमच्या प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करा. तुम्हाला वाटतं की हा प्रॉब्लेम आहे तर सोडवा, असं काही नाही. यू कॅन सॉल्व्ह दॅट प्रॉब्लेम. आणि बघा ही गोष्ट कुठलीही गोष्ट म्हणजे आपण असं म्हणतात की म्हणजे काहीतरी युनिक असं पाहिजे. मी म्हणतो युनिकची गरज नाही, जगामध्ये युनिक काही नसतं.
इव्हन जे कॉन्टेंट आहे ते कॉन्टेंट सुद्धा प्रत्येकजण रिपॅकिंग केलं असतं. जगामध्ये नवीन काय सांगणार मला? नवीन काय असतं? रिसर्च काय असतं? रिसर्च असतो. इट इज नॉट अ सर्च, इट इज नॉट अ न्यू थिंग. नवीन काय असतं? नवीन काही नसतं. लोकांना वाटतं अशी काहीतरी बनणार डेटामध्ये. नो नॉट रिक्वायर्ड. फक्त इम्प्लिमेंटेशन त्याचं करा. इम्प्लिमेंटेशन करून बिझनेस मॉडेल त्याच्यामध्ये जर क्रिएट केला तुम्ही तर पैसा येऊ शकतो तुम्हाला. प्रत्येक गोष्टी फार युनिक पाहिजे तरच मी श्रीमंत होऊ शकतो? नो, नॉट नेसेसरी. फक्त त्याचे इम्प्लिमेंटेशन ॲक्युरेटली व्यवस्थितपणे तुम्ही केलात, लोकांना सर्व्हिस व्यवस्थित देणं हे या ठिकाणी खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळं बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की माझी आयडिया खूप चांगली आणि वेगळी युनिक पाहिजे तरच मी पैसे कमवू शकतो. एखादा माणूस, मी जसं तुम्हाला रितेश अग्रवाल सांगितलं, काय युनिक आहे त्याच्यात, नवीन काही नव्हतं. बट ही हॅज ॲक्च्युली सॉल्व द प्रॉब्लेम विथ द रिअल वर्ल्ड. रिअल वर्ल्डमध्ये त्यांनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला म्हणून त्याला पैसे मिळाले. तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये असंच आहे. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की झेप्टोसारखी जर एखादी कंपनी तयार होते तर ते तिथं काय करतात? तिथं काहीच नाही करत, फक्त टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून सर्व्हिस देतात. त्यांच्याकडे तर काही स्वतःचं प्रोडक्ट पण नाही. ॲमेझॉनचं तसंच आहे. ॲमेझॉनकडे स्वतःचं प्रोडक्ट काय तुम्ही मला सांगा? स्वतःचं एकही प्रोडक्ट नाही. नो मॅन्युफॅक्चरिंग ॲट ऑल. नो मॅन्युफॅक्चरिंग ॲमेझॉन. तरी वर्ल्डमध्ये नंबर 1 कंपनी ई कॉमर्स. कसं काय होऊ शकते? म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या पडल्या मागे आणि यांनी फक्त ई कॉमर्सच्या माध्यमातून वर्ल्डची टॉप कंपनी, एकदम फास्टेस्ट रेव्हेन्यू, त्याचा ओनर बिलियनर आणि वर्ल्डमधला पहिल्या 5-10 मधला बिलियनर. इतके पैसे आहेत ते नाही. तर हे जे सगळं आहे ना, हे अगेन म्हणून तुम्हाला सांगितलं की पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ बिझनेस इज अगेन हाऊ यू यूज द टेक्नॉलॉजी टू क्रिएट अ कस्टमर सर्व्हिस और क्रिएट अ बिझनेस मॉडेल. त्यामुळं हे या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर मी काही गोष्टी परत मला पुढं जातो की जसं मी एक विन त्या दिवशी मला सांगितलं की तुम्हाला सांगितलं, तर या मुलांना थोडं सांगतो नवीन कन्सल्टंट पुढे येतो. तर एक बिझनेस कुठलाही बघा कसं आहे की बिझनेसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. 3 पिलर्स असतात बिझनेसचे. 3 पिलर्स म्हणजे काय? आता एक तर बघा, एक पिलर असतो बिझनेस ओनर तर आहेच. बिझनेस ओनरनी स्टार्ट केलेला आहे बिझनेस. त्याच्यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचा फर्स्ट पिलर असतो कस्टमर. जसं मी तुम्हाला कस्टमरचं सांगतो, कारण कस्टमर आपल्याला पैसे देतो, व्हॅल्यू फॉर मनी त्याला आपण दिली पाहिजे. म्हणजे काय, तर मी जर एक 10 रुपयाचा पेन विकत घेत असेल तर त्याचं मला असं वाटलं पाहिजे की हा पेन 10 रुपयाचा नाही आहे, हा पेन त्याच्यापेक्षा जास्त किमतीचा आहे. किंवा एखादी मी सर्व्हिस देत असेल तर एखादी सर्व्हिस दिल्यानंतर किंवा एखादी तुमची सॉफ्टवेअरची कंपनी आहे, नुसती सॉफ्टवेअर घेऊन तुम्ही बाबा त्या कस्टमरला हे करता का नाही, सॉफ्टवेअर तर त्याला ठीक आहे, पण त्याच्या अलॉंग विथ दॅट तुम्ही काय सर्व्हिसेस देता, अजून त्याला अजून बॅकअपच्या सर्व्हिसेस देता का, अजून ॲडिशनल काय देतात. त्याला असं वाटलं पाहिजे की मी हे सॉफ्टवेअर खरेदी केलं 10,000 रुपयाला, पण यांच्या सर्व्हिसेस कदाचित या कंपनीच्या मला 20,000च्या वाटतात. तर तो कस्टमर असा फील करतो का, नाही बाबा जास्त व्हॅल्यू देतो का. व्हॅल्यू हा शब्द पुढे म्हणजे वर्ल्डमध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. व्हॅल्यू फॉर मनी म्हणजे काय, तर किंमत असं त्याचा अर्थ होत नाही. तर मी समजा एखादा, आता माझे उदाहरण सांगतो, मी एखादा कोर्स डिलिव्हर करतो, मी ऑनलाईन कोर्सेस डिलिव्हर करतो, तर मी कस्टमरला जास्त व्हॅल्यू देतो. समजा त्यांनी मला 5,000 रुपये दिले, मी त्याला 50,000 रुपयाची व्हॅल्यू देतो. त्याला वाटलं पाहिजे यार इतकं किती एवढं कसं काय देऊ शकता. सो दॅट शुड बी द अप्रोच. नाहीतर आपल्याकडे काय येते, 2 रुपयाचं नाही, 1 रुपये 50 पैसे देतो, 5 रुपये नाही, 4.5 रुपये देतो. अशा वेळेला धंदा होत नो वे. म्हणजे कारण कसं आहे, इंटेंट तुमचं कळतं. लक्षात घ्या, इंटेन्शन मॅटर्स. मी कालपासून तुला ते सांगतो, इंटेन्शन मॅटर्स. तुमचं इंटेन्शन मॅटर करतं. त्यांना वाटतं की पुढच्या कस्टमरला वाटतं अरे मी 5 रुपये दिले तरी 4 रुपयाचं दिलं, थांब मी याच्याकडे जातो कशा, तुमच्या जातच नाही म्हणतो की आपणच म्हणतो की सांग. सो दॅट म्हणजे हे दिस इज द कॉम्पिटिशन. हेच कॉम्पिटिशन. तुम्ही म्हणता की माझा प्रोडक्ट खूप चालला पाहिजे. कसा चालला पाहिजे, अरे यू गिव्ह द व्हॅल्यू ना. लोकांना कळू द्या ना यार, लोकांना द्या ना व्हॅल्यू. लोकांना वाटलं पाहिजे की नाही यार बघा एवढी कस्टमर तुमचं हे देतात, ते केअर करतात, आणि दॅट इंटेन्शन शुड बी क्लिअर. तर मग काय, ते लोक तुमच्याकडे भरपूर येतील यार. मग काय होतं, तो जो बॅरियर असतो, फर्स्ट बॅरियर त्या ठिकाणी संपून जातो की बाबा तुम्हाला आम्ही तुमच्याकडेच काय यायचं. वाय यू, वाय युअर प्रोडक्ट. दॅट बॅरियर इज नो म्हणजे तिथे संपून जातो. त्याला म्हणतात व्हॅल्यू क्रिएशन. म्हणून व्हॅल्यू फॉर मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. का आपल्याला फेसबुक सगळ्याला फ्री अकाउंट देतं. का देतं? आपण म्हणतो की फेसबुक फ्री आहे, तो आहे, गुगल पण फ्री आहे,
पण गुगल ऍड देतं, फेसबुक ऍड देतं, त्याच्यातून रेव्हेन्यू कमवतं. हे कारण आपलाच डेटा वापरतात, ते वापरतं की नाही. तुमचं एज, तुमचं जिओग्राफी, तुमचं कुठे राहता, एज्युकेशन, तुमचा सगळा डेटा वापरून तुम्हाला टार्गेट करतं. म्हणतं की हे घ्या ते घ्या, तुम्हाला ऍड दाखवतो. युट्यूब काय करतो सेम. मग आपण म्हणतो की हे प्लॅटफॉर्म फ्री आहे, दे आर प्रोव्हाइडिंग व्हॅल्यू फॉर मनी. म्हणजे तुम्हाला खूप त्यांनी व्हॅल्यू दिलेली आहे. युट्यूबवर किती इन्फॉर्मेशन आहे, बट दे आर मेकिंग मनी. दे आर नॉट अ फ्री थिंग. बरोबर आहे ना, ते फुकट करतात का? नाही ना. मग दे अंडरस्टँड द, म्हणजे हे कन्सेप्ट त्यांना खूप वर्षापूर्वी समजलेले राईट. आपली इकोसिस्टम स्टार्टअपची पुढे ऑल्सो बेबी सिच्युएशन मध्ये आपली स्टार्टअप सिच्युएशन. आपण अजून मॅच्युअर नाही झालेलो स्टार्टअपची इकोसिस्टम. अजून ह्यूज चान्स आहे तुमच्या फील्डात, ह्यूज चान्स आहे. मी म्हणतो की यू शुड बी व्हेरी मच एक्साइटेड अबाउट युअर फ्युचर. बिकॉज काय माहिती आहे का, तुम्हाला खूप चान्सेस आहेत. म्हणून तुम्ही फक्त ती एक दृष्टी ठेवा की नाही आपल्याला हे करायचं आहे, हे तुम्ही केलं तर आय कॅन बी व्हेरी मच सक्सेसफुल इन दिस बिझनेस. आणि म्हणून तुम्हाला म्हटलं की ओनली सिंग्युलर टेक्नॉलॉजीवर न राहता तुम्ही तुमच्या पर्सनॅलिटीवरती, डेव्हलपमेंटवरती, विचार प्रोसेसवरती फोकस करा. कारण दॅट कॅन ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ. ती तुमची ट्रान्सफॉर्म करू शकते लाईफ. सो विन 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 मध्ये फर्स्ट इज कस्टमर, सेकंड इज टीम मेंबर्स. बघा तुमचा कुठलाही बिझनेस तुम्हाला जर करायचा असेल तर सगळ्यात महत्त्वाचं तुमच्या टीम मेंबरची काळजी करणं महत्त्वाचं आहे. मी तुम्हाला सांगतो का, याचं मग डीप मिनिंग आहे. मी जे म्हणतो तुम्हाला इट हॅज अ डीप मिनिंग. वाय? बिकॉज काय माहिती आहे का, बघा आजच्या काळात असं नाही आहे की मी कंपनी सुरू केली, मी एखाद्याला सांगितलं, मी त्याला हायर केलं किंवा 4-5 लोकांना हायर केलं, मी बॉसिंग करायला लागलो. मी म्हणते हे कर ते कर, असं कर तसं कर. ठीक आहे, तो थोडे दिवस ऐकून घेईल किंवा एका लिमिटपर्यंत ऐकून घेईल. पण आजचं जग तसं नाही आहे. म्हणजे मी जर एखादा बॉस म्हणला असेल की तुम्ही असं वागायला पाहिजे, तसं वागायला, एका लिमिटपर्यंत ठीक आहे, पण ही शुड बी लाईक केअरफुल. सगळ्यात महत्त्वाचं, जर तुम्हाला बॉन्डिंग आणि तुम्हाला त्या एम्प्लॉईला वाटत असेल की ती ही शुड वर्क फॉर माय कंपनी, देन वी शुड केअर फॉर दॅट एम्प्लॉई. केअर, काळजी घ्यायला पाहिजे. कारण ही गोष्ट फक्त पैशासाठी काम करणारी पिढी आता गेलेली आहे. दॅट इज नो मोर. ही आता जुनी पिढी झाली, फक्त पैशासाठी फॉर द चेक काम करत होते. ओनली आय एम कन्सर्न अबाउट चेक. मला बॉस किती का शिवाय देणार, किती का मारायला, काही का करायला, काही बोलला तरी नाही सर ठीक आहे सर मी करतो सर, मला महिन्याची सुट्टी फक्त 1 लाख होती, काय 50-60 पगार आहे द्या, माझी फॅमिली आहे, मला जेवढं असे बनणाऱ्या तर मला वाटतं नाही आहे. सो दॅट वॉज द एरा. म्हणजे एक पिरियड होता, पण आता ते चेंज झाले. बघा गुगल कंपन्यांसारख्या कंपन्या आता एम्प्लॉईसाठी किती काळजी करायला लागल्यात आणि ते आवश्यक आहे. कारण दे नो दॅट आपण जर हे नाही केलं तर दुसऱ्या कंपन्या करतील आणि काय मी दुसरा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम की लोक सोडून जातील. म्हणून या ठिकाणी ते 3 गोष्टी सांगितल्या: फायनान्शियल ग्रोथ, करिअर ग्रोथ आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ. क्वालिटी ऑफ लाईफ पण पाहिजे. एखादी कंपनी तुम्हाला म्हणेल की नाही तुम्ही रात्री 8 वाजेपर्यंत दररोज तुमचा बॉस होऊन सांगतोय जाताना संध्याकाळी 6 वाजता मला काम आहे, तुम्ही काम कर, तू आज रात्री 8 वाजेपर्यंत बस ऑफिसमध्ये आणि ते ऑफिसमध्ये काम झाल्यानंतर मला फोन कर आणि मला ते काम संपल्यानंतर घरी जा. तर तुम्ही दररोज उठून त्या एम्प्लॉईला हा तर ठीक आहे 8 दिवसातून 1-2 दिवस ठीक आहे कधीतरी म्हणजे एमर्जन्सी आहे, पण दररोज तुम्हाला जर सांगत असेल की नाही रात्री आज 8 पण नाही तर त्याचा 10 वाजून बस, तर होईल काय? तुम्ही म्हणाल काय काय म्हणजे काय करतोय? तुमच्या घरी फॅमिलीमध्ये प्रॉब्लेम, सगळीकडे प्रॉब्लेम, इतका उशिरा काय येते बाबा, तुम्ही काय येतो बाबा, का तुला काही हे नाही का, घर नाही का, घरात एक काम करतो तिथंच झोप ना, कशाला येतो घरी, तिथपासून सुरुवात होतं आपल्याला. येतो कशाला घरी तुम्ही? का फक्त लॉजिंग वर निघाला बस ना, त्यापेक्षा कंपनी आज दिला असेल ना तिथं जेवायला खायला, जेव्हा बसला सांगलं म्हणतो की नाही आपण. सो दिस इज नॉट द वे. म्हणजे हे असं व्हायला लागलं. त्यामुळं क्वालिटी ऑफ लाईफ अगेन मॅटर्स द मोस्ट. हे खूप महत्त्वाचं आहे. एम्प्लॉईला तुम्ही वागवता कसं, केअर फॉर म्हणजे काय, तर बघा कसं आहे की त्या माणसानं तुमच्या व्हिजन मिशनसाठी काम केलं. म्हणजे कसं आहे की माझ्यासाठीच नाही आहे, दिस कंपनी इज बिल्ड फॉर ऑल, नॉट फॉर मी ओनली. मी फक्त एक त्याचा प्रमोटर आहे. आय एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. त्याच्यातून मी काय करणार, तुमच्यासाठी जॉब क्रिएट करतोय मी. तुम्हाला पण पगार मिळाला पाहिजे, तुमचे पण घरं चालले पाहिजे. आय एम क्रिएटिंग दॅट अपॉर्च्युनिटी. अप्रोच शुड बी दॅट, नॉट की मी ओनर आहे मी काय करतोय. नो, इट विल नॉट वर्क इन द फ्युचर. हे चालणार नाही. आपल्याकडे ते ॲटिट्यूड 95% लोकांचा हा ॲटिट्यूड, मी बिझनेस ओनर. अरे ओनर नाही आहे, दिस इज नॉट अ ओनर. ॲक्च्युली दिस थिंग शुड बी चेंज, माइंडसेट शुड बी चेंज. तुमचा प्रमोटर किंवा द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तुम्ही तुमची आयडिया जनरेशन घेताय, लोकांकडून पैसा घेताय
आणि तुम्ही 4 लोक एम्प्लॉय करताय आणि तुम्ही तुमच्या व्हिजन मिशनसाठी काम करताय. क्रिएट द वेल्थ नॉट फॉर ओनली यू. वेल्थ तुमच्या एकट्यासाठी नाही आहे. वेल्थ फॉर द सोसायटी, वेल्थ फॉर द एम्प्लॉईज, वेल्थ फॉर द म्हणजे सगळ्या याच्यासाठी आणि फॉर कस्टमर ऑल्सो. म्हणजे कस्टमरला सुद्धा त्याच्यातून व्हॅल्यू मिळाली पाहिजे, कस्टमरचा सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला पाहिजे. दिस इज द अप्रोच ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. हाऊ मेनी म्हणजे तुम्हाला एक नवीन अप्रोच मिळाला, किती जणांना मिळाला, हे खूप महत्वाचं आहे. प्लीज अंडरस्टँड. हे लोकांना बऱ्याच समजत नाही. आपण वी आर ऑन द व्हेरी सरफेस लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग. आपल्याला खूप सरफेस लेवलची अंडरस्टँडिंग आहे बिझनेस लेवलची. सो दॅट इज द रिझन वाय मेनी पीपल आर फेलिंग. म्हणजे बिझनेसमध्ये फेल त्याच्यामुळे की व्हेरी सुपरफिशियल अप्रोच घेऊन चालतो आपण. मला एवढंच करायचं आहे, मला माझ्यासाठी पैसे कमवायचे वगैरे वगैरे वगैरे. मग ते होत नाही. मग इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रिअली गुड स्टार्टअप, तर तुम्हाला हे करावं लागेल की मी माझी टीम, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मी. आय एम केअरिंग फॉर माय पीपल बिकॉज त्यांनी माझ्या बिझनेस मिशनसाठी काम करावं लागेल. मी माझ्याकडे एखादा एम्प्लॉई आला म्हणजे नॉट नेसेसरी की तो काही माझा म्हणजे मी त्याला हायर केलं म्हणजे त्यांनी काही म्हणतो काय माझा रिअल नोकर नाही आहे. वी कॉल यू एम्प्लॉई. तो एम्प्लॉई आहे, आपण त्याला नोकर म्हणून ट्रीट नाही करू शकत. दिस इज नॉट द म्हणजे रिअल वेमध्ये तसं नाही करू शकत. सो ह्या सगळ्या व्याख्या आता चेंज झालेल्या आहेत. या ज्याला समजल्या, या ती लोक चांगले स्टार्टअप्स आज क्रिएट करत आहेत इंडियात सुद्धा. तर ती लेवल आज थॉट प्रोसेस आपल्याला उभी करायला पाहिजे. तर आपण एक चांगल्या प्रकारचे एंटरप्रेन्योरशिप या ठिकाणी उपक्रम करू शकतो. तर ही झालं क्वालिटी ऑफ लाईफ, करिअर ग्रोथ. त्यांना करिअर ग्रोथ द्यायला पाहिजे. तुमची जे लोक आहेत त्यांना करिअर ग्रोथ सांगा. नाही ठीक आहे, तुम्ही आज एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करतो, उद्या जाऊन तुम्हाला मी एक त्याचा इन्चार्ज करेल प्लांटचा किंवा एखाद्या पूर्ण टीमचा इन्चार्ज करेल. हे तुमचं करिअर पार्ट आहे. तर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने हे करा. असं 1 वर्षात. आता तर काय झालं की पूर्वीचे लोकांना म्हणजे करिअरमध्ये 30-30 वर्ष लागायचे जनरल मॅनेजर एमडी व्हायला. पण आता तसं नाही आहे. दिस डे स्टार्टअपमध्ये तुम्हाला डायरेक्टर लेवलपर्यंत व्हायला अगदी 5 ते 6 वर्ष लागतात. ओनली 5 to 6 years. इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, तुम्ही चांगलं परफॉर्म करता, डायरेक्टर व्हायला अक्षरशः 35 वर्ष लागायचे लोक माझ्या युगामध्ये. सो दिस इज नॉट द वे अबाउट यू. इफ यू आर डुईंग वेल, परफॉर्मिंग वेल इन युअर जॉब, परफॉर्मिंग गुड इन युअर जॉब, देन तुम्हाला डायरेक्टर व्हायला. आणि छोट्या स्टार्टअप्स आता खूप म्हणजे हे करतात, म्हणजे तुम्हाला प्रमोट करतात तुम्हाला की नाही बाबा तुम्ही चांगलं काम केलं, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने काम केलं तर युअर दिस एम्प्लॉई शुड बी रिवॉर्डेड. यांना रिवॉर्ड करायला पाहिजे आणि यांना आपण प्रमोट करायला पाहिजे. सो दिस इज द सिच्युएशन. आता ही अशी परिस्थिती नाही आहे की मी एजनुसार फक्त मी मॅटर करतो. एज डझंट मॅटर दिस डेज. मी असं म्हणू शकत नाही की मी 50 yearsचा एज आहे आणि माझा 20-30 yearsचा मुलगा माझ्यासोबत येऊ शकत नाही. नो. इफ हीज कॅपेबिलिटी असेल तर ही कॅन कम अँड ओनली गेट इन. हे तुम्हाला एम्पॉवर करतो. कारण तुमच्याकडे ती कॅपॅसिटी तुम्ही क्रिएट करा. फक्त एवढंच आहे की तुमच्याकडे ती स्ट्रेंथ पाहिजे. तुम्ही तेवढ्या हे केलं. अर्थात रजिस्टर्स होणं दॅट इज ओके, दॅट इज सम डिफरंट थिंग, बट तुम्ही ते करू शकता. तर मला वाटते ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. तर त्यांना तुम्ही करिअर ग्रोथ पाथ पण दिला पाहिजे की तुमच्याकडे एम्प्लॉई तुम्ही आला तर तुम्ही सांगायला पाहिजे चांगलं काम कर, वी विल लिफ्ट यू. आम्ही तुम्हाला लिफ्ट देऊ, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला पगार वाढवू, तुमचा तुम्हाला प्रमोशन देऊ, तुम्हाला एकदम पोझिशन देऊ, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला करू. तर हे जर सगळं जर करिअर पाथ त्याला तुम्ही दिलं तर ही शुड बी रिटेन्ड विथ यू. तुमच्यासोबत काम करेल विथ हार्ट. बघा नुसत्या पेचेससाठी काम करणे ही वेगळी गोष्ट आहे. पण मी असं मला वाटलं पाहिजे मला, मी जेव्हा ऑफिसला येतो सकाळी तेव्हा असं वाटतं पाहिजे की आपण काम केलं पाहिजे, म्हणजे काम केलं पाहिजे. बॉस म्हणतो म्हणून नाही, असं मनातून वाटलं पाहिजे की नाही मला काम करायचं, यांच्यासाठी करायचं, हे माझी काळजी करतात. म्हणतो की नाही आपण काळजी करणाऱ्या माणसाची काम करतो की नाही आपण. सो दॅट शुड बी द अप्रोच. अर्थात म्हणजे अगेन फॅमिली म्हणजे असं करू नका की बाबा माझ्या वर्कप्लेस म्हणजे फॅमिली असे नाही. इट डझंट मीन लाईक दॅट. म्हणजे तुम्ही नंतर कॉफी कल्चर तयार करता, म्हणजे प्रत्येकाने यायचं कॉफी घेऊन माझ्याकडे, तसं पण नाही. इट डझंट मीन ऑल्सो लाईक दॅट. बिकॉज तुम्ही बिझनेस करता, इट शुड बी लाईक तुमचा म्हणजे तुमची अकाउंटेबिलिटी त्या ठिकाणी असलीच पाहिजे. यू मस्ट बी अकाउंटेबल विथ युअर जॉब. तुम्ही जे काही तुम्हाला बॉसने दिलेलं आहे ते करायलाच पाहिजे. बिकॉज वी आर इन द बिझनेस, नॉट इन द लाईक एनी कॉफी शॉपमध्ये आपण काही एंटरटेन करायला आलो नाही इथे. वी आर इन द बिझनेस बिकॉज वी वॉन्ट मनी. पण ते सुद्धा तो बॅलन्स जो आहे तो बॅलन्स तुम्हाला या ठिकाणी सांभाळता आला पाहिजे. सो दीज आर ऑल लाईक डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह अबाउट द लाईक
करिअर ग्रोथ क्वालिटी आणि फायनान्शियल ग्रोथ अबाउट टीम मेंबर्स. या टीम मेंबरच्या तुम्हाला बाबतीत काही गोष्टी तुम्हाला सांगितली. अगेन बिझनेस ओनरच्या बाबतीत त्याला काय पाहिजे तर फायनान्शियल ग्रोथ पाहिजे. जो ओनर आहे त्याला फायनान्शियल ग्रोथ पाहिजे, त्याला नंतर ब्रँड ग्रोथ पाहिजे आणि टाईम पिरियड पाहिजे. या 3 गोष्टी त्याला पाहिजे. आजच्या कोणत्याही बिझनेस ओनर असेल त्याला टाईम पिरियड पण पाहिजे, ब्रँड त्याची ग्रोथ पण झाला पाहिजे आणि त्याचा त्याला फायनान्शियल ग्रोथ पण त्याची पाहिजे. तर या 3 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. तर या पद्धतीनं विन 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 तिन्ही सिच्युएशनमध्ये तुम्ही आलात तर देर इज नथिंग टू स्टॉप युअर बिझनेस. तर हे ॲक्च्युली खूप महत्त्वाचा चार्ट या ठिकाणी आहे. तर दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट स्लाईड. तर या स्लाईडमध्ये फुल अख्खी कंपनी, तुमची कुठलीही कंपनी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, काही जगातल्या वर्ल्डमधली या याच्यामध्ये स्लाईड आपली कंपनी आहे. तर या सगळ्या प्रोसेसेस आणि या सगळ्या त्याला काय म्हणतो आपण फंक्शन्स इन द कंपनी, इन द बिझनेस, एनी बिझनेस, एनी कंपनी, तर ह्याच्यामध्ये झालेलं आहे. तर फर्स्ट इज मॅनेजमेंट, सेकंड इज मार्केटिंग. तर याच्यामध्ये साधारणतः 7 फंक्शन्स असतात. मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, HR, त्याच्यानंतर तुमचं R&D आणि तुमचे अकाउंट्स, अशा ह्या 7 आणि आता मॅनेजमेंट, या 7 डिव्हिजन्स आहेत. तर या वेगवेगळे डिव्हिजन काय आहे ते थोडंसं समजून घेऊया, जेणेकरून यू कॅन अंडरस्टँड अबाउट द बिझनेसेस, व्हॉट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हाऊ एंटरप्रेन्योरशिप विल बिल्ड, व्हॉट इज ॲक्च्युली इम्पॅक्ट. तर फर्स्ट इज मॅनेजमेंट. आता मॅनेजमेंट आपण शेवटी येऊया. वी विल स्टार्ट विथ मार्केटिंग. आता वाय इट इज फर्स्ट मार्केटिंग. बघा, मी असं कितीतरी, आता मी स्वतः एक बिझनेस कन्सल्टंट, बिझनेस कोच आहे, बऱ्याचदा बघतो की लोक काय करतात की इतक्या रॉंगफुली बिझनेस करतात. एक मी त्या दिवशी उदाहरण दिलं आहे त्यांच्याकडे की एक व्यक्ती समजा आपला आहे, तर त्याच्या व्यक्तीने काय केलं म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्झाम्पलमध्ये, तर 3.5 करोड रुपयांचा इन्व्हेस्टमेंट केली. कृष्ण फॅक्टरी MIDC आपल्याकडे नांदेडमध्ये आहे. तर तिथे त्यांनी 3.5 कोटी रुपयाचं मोठं युनिट उभं केलं. मोठं म्हणजे काय म्हणतात त्याला आपण, फॅक्टरीमध्ये मोठी मशिनरी आणली, मोठे शेड उभे केले आणि खूप सुंदर अशी फॅक्टरी उभी केली, छान फॅक्टरी केली. मात्र 3.5 कोटी रुपये आणि त्याला डेव्हलपमेंटला ही टूक अबाउट 2 years टू बिल्ड दॅट फॅक्टरी. 2 years ऑफ टाईम, 2 to half year. त्याच्यामध्ये ती मोठी फॅक्टरी बिल्ड केली आणि 3.5 करोड रुपयाची प्लॉट घेतला, सगळं केलं आणि तिथं फॅक्टरी बांधली. आता त्याला असं वाटलं की नाही, मी म्हणजे काय, आता मी फॅक्टरी बिल्ड केली म्हणजे मी मालक झालो. तर आता काय झालं, मला मी एकदम सेट झालो. बट टू हिज म्हणजे सरप्राईज, म्हणजे त्याला असं वाटतं की आता हे झालं सगळं. पण मग तो जेव्हा ग्राउंडवर आला, म्हणजे आता तुम्हाला हवेच होतं, म्हणजे बिझनेस म्हणजे तुम्ही काय फॅक्टरी यायची, बांधायची, शांतीचा माझ्याकडं एखादे प्लॉट घ्यायचा आणि छानपैकी फॅक्टरीचं शेड बांधायचा, फोटो टाकायचे आणि सोशल मीडियावर मस्त असं जरा वाटलं सगळं मी आता एकदम भारी झालो. बट द रियालिटी इज नॉट दिस. रियालिटी काय माहिती आहे का, रियालिटी हिट्स वेन यू द नो सेल्स हॅपन्स. म्हणजे आपल्याला काही विक्री काही होत नाही आणि रियालिटी आपण एकूण जागेवर दाड आपण आदळतो जमिनीमध्ये, अरे कुठे. सो दॅट हॅपन. काय झालं की मग मार्केटिंग ही द फर्स्ट, बिकॉज काय माहिती आहे का, तुम्ही आतापर्यंत हाऊ टू सेल हा पार्ट बघितलाच नाही. यू बिल्ड ओनली द फॅक्टरी. तुम्ही फक्त फॅक्टरी उभी केली, 3.5 कोटी रुपये इन्व्हेस्ट केले, सगळं केलं, पण हाऊ टू रन द फॅक्टरी ही डोंट नो. फॅक्टरी कशी चालवायची त्याला माहिती नाही. दॅट इज वाय फर्स्ट यू शुड प्लॅन फॉर मार्केटिंग. त्याच्या प्रोडक्टचं मार्केटिंगचं रिसर्च केले का तुम्ही, मार्केटिंग कशी करायची. सेल मार्केटिंग म्हणजे काय दिसेल, मार्केटिंग म्हणजे लीड जनरेशन. लीड जनरेशन म्हणजे काय, तर हाऊ आय शुड अप्रोच द पीपल, किंवा हाऊ मच नंबर ऑफ पीपल डेली आय कॉन्टॅक्ट. किती लोकांपर्यंत मी फॅक्टरी जर सुरू केली असेल एक्सप्लोरेट नावाची, तर किती लोकांपर्यंत मी प्रोडक्टवरती गेले, तर याचं नॉलेज किती लोकांना करून देतो किंवा किती लोकांना माहिती होतं. आयदर बाय द वे ऑफ सोशल मीडिया, आयदर वे ऑफ न्यूजपेपर, आयदर वे ऑफ एनिथिंग, किंवा तुमचे होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, तुमचे जे काही असतात, तुम्ही लोकांपर्यंत कसं पोहोचता. ठीक आहे, मी फॅक्टरी सुरू केली 3.5 लाख रुपये, 3.5 कोटी रुपये खर्च करून, पण माझं जर सेल नाही झाला उद्या, आता सेल इज सेकंड बट फर्स्ट इज मार्केटिंग. म्हणजे काय, जर हा प्रोडक्ट मी तयार केला तर मी याची मार्केटिंग करायला पाहिजे, म्हणजे अप्रोच लोकांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे वेगवेगळ्या माध्यमातून. तर ते मी कसं पोहोचणार, तर हा याला म्हणायचं मार्केटिंग. तर मार्केटिंग इज द फर्स्ट, नंतर सेल सेकंड आहे. सेल इज सेकंड, कारण मी जर 1000 लोकांपर्यंत आज पोहोचत असेल तर 1000 पैकी
स्टँडर्ड रेशो ग्लोबल रेशो असा आहे की 10% इज कन्व्हर्शन रेट, 10%. जर 1000 लोकांपर्यंत पोहोचलो तर त्यापैकी सगळेजण खरेदी करतील का? नाही. आपण पण बऱ्याच ॲड बघतो जाताना येताना किंवा इव्हन आपल्या युट्यूबवर बघतो किंवा इकडे तिकडे बघतो आणि मग आपण काय सगळे खरेदी करतो का? नाही. हां, जेव्हा मला गरज आहे तेव्हा मी करेन. मग ते काय झालं की मार्केटिंग झालं की अरे ही कंपनी हे बनवतं. किंवा आपण असं जाताना असं गेलं नाही ते कॉफीचं शॉप आहे, आपण बघतो हां ठीक आहे कॉफीचं शॉप हे फक्त जातो. पण फर्स्ट वर जातो का? नाही. फक्त आता समजा हे आनंदनगरला गेलो हे इथे कॉफी शॉप आहे, हां ठीक आहे. आपण नंतर कधी समजा मग नंतर आपण जेव्हा कोणी आपल्याला एखादा गेस्ट आला आपल्याकडे, अरे चल मग आपण कॉफी घेऊ, मित्र आला आपल्याकडे तर आपण कॉफी घेऊ, तिथे एक शॉप आहे आपण तिथे जाऊ. बरोबर आहे की नाही? फर्स्ट प्लेस काय? मार्केटिंग. म्हणजे काय तुम्हाला हे माहीत कुठेतरी आहे कुठेतरी मिळतं, दॅट इज कॉल्ड मार्केटिंग. म्हणजे 1000 लोकांपैकी फर्स्ट प्लेस 10% लोक घेतात, तर दॅट इज सेल. 10% कन्व्हर्शन रेट आहे इंडस्ट्रीचा, तर दॅट इज सेल्स. मार्केटिंग इज डिफरंट, सेल्स इज डिफरंट. ओके. बऱ्याच लोकांना मार्केटिंग आणि सेल्समधला फरक कळत नाही. व्हॉट इज मार्केटिंग आणि व्हॉट इज सेल. इव्हन ॲडव्हर्टायझिंग काही हे पण कळत नाही. ॲडव्हर्टायझिंग डिफरंट, मार्केटिंग डिफरंट आणि सेल डिफरंट. या 3 गोष्टी वेगळ्या आहेत. सो मार्केटिंग म्हणजे लीड जनरेशन, सेल म्हणजे ॲक्च्युअल द ट्रान्झॅक्शन रेव्हेन्यू जनरेशन त्याला म्हणतो आपण. हाऊ रेव्हेन्यू जनरेटेड टू युअर बिझनेस. बघा सगळ्यात महत्त्वाचं मार्केटिंग याच्यासाठी आवश्यक आहे, कारण तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचावं लागेल. आजच्या युगामध्ये तुम्ही डिजिटल माध्यमातून पोहोचा, फेसबुकच्या पेजच्या माध्यमातून पोहोचा, एखाद्या व्हिडिओच्या माध्यमातून पोहोचा, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पोहोचा, पण लोकांपर्यंत तुम्ही गेलं पाहिजे. लोकांपर्यंत सांगितलं पाहिजे की व्हॉट प्रोडक्ट व्हॉट सर्व्हिसेस यू आर ॲक्च्युअली इन. म्हणजे तुम्ही सर्व्हिसेस काय देताय किंवा प्रोडक्ट काय देताय. एखाद्या लेडीजनं समजा ब्युटी पार्लर सुरू केलं, तर ब्युटी पार्लर सुरू केले हे टार्गेट मार्केट कोण आहे त्यांचं? समजा लेडीज आहे, तर त्या लेडीजला किती लोकांना माहिती आहे की तर ब्युटी पार्लर आहे. तर यू शुड अप्रोच, दॅट इज वेअर ऑल्सो मार्केटिंग कम्स. लोकांना वाटतं की मार्केटिंग फक्त म्हणजे आता काय मी सुरू केला बिझनेस आणि माझा बिझनेस होऊन जाईल. जसं मी तुम्हाला 3.5 कोटी रुपयाचं बिझनेसचं एक्झाम्पल दिलं, तर त्याला हे माहीत नव्हतं काय. मी प्रॅक्टिकल बघितली गोष्ट, त्याला काहीच माहीत नाही. अक्षरशः ठिकाणी ठेवली फॅक्टरी नाही, त्याकडे काही मटेरियल नाही, काही फक्त एक तिथे पिऊन होता वॉचमन. मी म्हटलं या वॉचमनला तुला पगार देतो साहेब, मी बाकी माझा रिकामा असायचा. अक्षरशः शब्द ओपन करून टाकलं. मी शॉक झालो. म्हटलं हाऊ इज इट पॉसिबल. म्हणजे इतकी लोक इन्व्हेस्टमेंट इतके ब्लाइंडली करतात कसं. दिस इज व्हेरी शॉकिंग. आणि म्हणून काय की नुसती तुमचं त्याच्यावर चालत नाही, त्याच्या इट नीड्स अ बिझनेस प्लॅन. म्हणून तुम्हाला सांगितलं की बिझनेस इज नॉट अ लाईक म्हणजे ती नोकरीसारखं नाही. त्याला वाटत नोकरी, तो बऱ्याचशा सॉफ्टवेअर, तो पण IT इंजिनियर होता आणि सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये 2 वर्ष अमेरिकेत राहून आला आमचं. दिल्लीला होता, नोएडाला होतं बरेच वर्ष, जॉबमध्ये होता. आणि मी म्हटलं यार हाऊ इज इट पॉसिबल. म्हणजे असं की मग तुमचं माइंडसेट जॉबचं असेल, देन अगेन यू कांट सस्टेन इन बिझनेस. तुमचं जॉबचं, आपल्याकडे मॅक्झिमम जॉबचं माइंडसेट आहे, आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट माइंडसेट नसतो, आपल्याकडे पैसे टाकायचे आपली जॉब म्हणजे हे नसते, इच्छा नसते. आपल्याला वाटतं की नाही माझे पैसे गेले, अरे माझे पैसे गेले. अरे पैसे गेले, तू पैसे टाकल्याशिवाय येतील का? निसर्गाचा नियम काय? पेरल्याशिवाय होतं का? एक दाना तरी टाके कधीच यायला. मी दाना पण टाकणार नाही, नुसती माती टाकतो आणि उगवतो कधीच. कसं उगवल कधीच? उगवल का? नाही ना. हे आपल्याकडे माइंडसेट नाही. आपल्याकडे नोकरीचं माइंडसेट नाही. मला महिन्याला पगार आला आणि मी नोकरी करतो. ते म्हणजे तुम्हाला जस्ट सांगतो मी, दिस इज जस्ट म्हणजे डिफरन्स बिटवीन आपल्याला एंटरप्रेन्योरशिप आणि नोकरीचा फरक कळत नाही करायला. आणि बऱ्याच लोक मग चुकीचं पण निर्णय घेतात की जसं बाबा मला मी फक्त नोकरी करू शकतो आणि मी काही जॉब हे बिझनेस काही करू शकतो. दॅट इज ओके, नो प्रॉब्लेम. तर त्याच्यानंतर आहे ऑपरेशन्स. ऑपरेशन्स म्हणजे इथे ॲक्च्युली आपलं काम सुरू होतं. कंपनीचं जे फॅक्टरी आहे तुमची त्याला ऑपरेशन्स म्हणतो. जसे की मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, डिस्पॅचेस असतील किंवा तुमचं जे पूर्ण कस्टमर डिलिव्हरीपर्यंत, कस्टमरच्या पूर्ण घरी माल पोहोचेपर्यंतचा जो कार्यक्रम असतो त्याला आपण ऑपरेशन्स म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड ऑपरेशन्स. आफ्टर दॅट HR, ह्युमन रिसोर्स, अकाउंट्स आणि R&D असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट या ठिकाणी आहेत. तर मी तुम्हाला एक ॲक्च्युली सांगू शकतो खूप डीप आहे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये. तर ह्या स्टार्टअपसुद्धा एवढ्या प्रकारे तुम्ही काम करू शकता. सुरुवातीला ही स्टेप कशामुळे सांगितली, कारण मार्केटिंग तर तुम्ही सुरुवात मार्केटिंगच्या माणसांनी करायला पाहिजे. यू शुड डेव्हलप दॅट लेग. बघा कंपनीमध्ये समजा हे 6 लेग आहेत. तर तुम्ही म्हणाल की मी समजा बिझनेस ओनर आहे आणि सगळ्याला पगार देऊन टाकतो डे 1 पासून, तर तसं नॉट नेसेसरी. सगळ्याला पगार द्यायची गरज नाही. यू मस्ट स्टार्ट विथ मार्केटिंग. कारण कसं आहे, मार्केटिंगमधून तुम्हाला काय होणार आहे, पैसे मिळणार आहेत, सेल होणार आहे. सेलमधून जर मार्केटिंगच्या माणसात इन्व्हेस्ट केलेलं रिटर्न येणार आहे.
मला पहिल्याच दिवसाला नवीन प्रोडक्ट घे म्हणजे अकाउंट्स ठेवायची गरज नाही, अकाउंटचं मॅनेज करायची गरज नाही. बिकॉज अकाउंटचा माणूस फक्त काय करेल, बिल करेल. पण बिल कधी होईल जर तुमचं मार्केटिंग आणि सेल झालं आहे की नाही. सो फर्स्ट वी शुड इन्व्हेस्ट इन मार्केटिंग पर्सन, म्हणजे या लोकांवर इन्व्हेस्ट करा. नंतर सेकंड तुमचं सेल होईल. मग नंतर जास्तीत जास्त तुमची फॅक्टरी जी आहे, आता ऑर्डर आली ती तयार करून लोकांना माल पोहोचवायचा, मला द्यायचा आहे. सो दॅट इज वेअर ऑपरेशन्स करायचं. बट या 3 गोष्टी आवश्यक नाही आहेत. सुरुवातीला HR आवश्यक नाही आहे, सुरुवातीला अकाउंट्स नाही किंवा R&D नाही. तर दीज थिंग्स आर लाईक पिलर्स. म्हणून त्या फर्स्ट 3 पिलर्स आहेत. मॅनेजमेंट म्हणजे की तुम्ही करा, मॅनेजमेंट म्हणजे बिझनेस ओनर, की जो स्ट्रॅटेजिक डिसिजन घेतो बिझनेससाठी की मला असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे वगैरे. तर दॅट इज द जॉब ऑफ बिझनेसचा मॅनेजमेंट. पण बरेच बिझनेस ओनर काय होतात माहिती का, दे आर लाईक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणतात. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एकटेच स्वतः बिझनेस करायचा प्रयत्न करतात. सो दॅट इज अगेन अ रॉंग लूप. तर ही एक शिफ्ट तुम्हाला जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे सांगायची होती. मला वाटते फॉर टुडे इट इज ओके. इट इज मला वाटतं तुमच्या बरंचसं म्हणजे तर जास्त दिलं तर जास्त डोक्यामध्ये आहे तुमच्या. ओके. सो दिस इज फॉर टुडे. सगळ्यांना मला वाटतं समजलं असेल. काही क्वेश्चन्स असतील तुम्ही विचारा तुम्ही. बरं, प्रेझेंटेशन पुन्हा कुणाची राहिली तर तुम्ही उद्या कराल का? प्रणव आणि ऋषिकेश पण आले का? तुमच्या बँकची लिस्ट आणून द्या मला. सर आहे तर मला तर ते हे करायचं, तुमच्या नावावर पण माहिती मला प्रेझेंटेशनमधून तुमच्या लाईन अप करायचं तुमच्या वीकच्या नंतर. मला एक शिफ्ट सर आले असतील तुम्ही आपल्या अटेंडन्स शिफ्ट